Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So, in last lecture, what is the Barton reaction? Yes, anyone? What is mean by Barton reaction? No one can give the answer. What happened? Photolysis of alkyl nitride to form delta nitrous alcohol. Yes, that is a photochemical reaction in which that is the alkyl nitrides are generally undergo irradiation with the light, and there is a shifting of that is the delta hydrogen and formation of Delta Delta nitrous nitrous alcohol. alcohol. delta nitroso alcohols. This is that is the Barton reaction. Also, we have discussed that is the Woodward hydroxylation reaction and Prevost hydroxylation. What is the Woodward hydroxylation reaction? In Google class, I have uploaded that is the PPT of this all that is material. Barton reaction, Woodward reaction, Prevost reaction, selenium dioxide, diazomethane. Up till now, which material is uploaded on the Google class of organic chemistry yesterday night. Please go through that material. So tell me which is that is a Woodward hydroxylation reaction. Yes, Ankita Phadtare. Chain hydroxylation of alkene. In Hmm. Woodward hydroxylation, Chain cis diol is dihydroxy. formed. Formation of cis diol it is that Cis is the diol. Woodward hydroxylation, and Hydroxylation. formation of trans diol Prevost hydrolysis. it is the Prevost hydroxylation. So today we start to discuss that is the another new name reaction, that is the Shapiro reaction. We are going to discuss that is the Shapiro reaction. What is the Shapiro reaction and how it is applicable to prepare that is the various organic synthesis. This Shapiro reaction, generally Shapiro reaction means that is the tosyl hydrazone decomposition is an in which ketones or the aldehydes are converted to the alkenes or the olefinic compound, and through an intermediate hydrazone in which that is equivalents of the strong base are required. Means the Shapiro reaction it is that is the reaction of aldehydes or the ketones with tosyl hydrazides to form that is the intermediate, it is called as tosyl hydrazone, and this tosyl hydrazone then reacts with the strong base like butyl lithium or LDA to form that is the olefinic compound or the allenes, and it is especially that is the less substituted. This is called as that is the Shapiro reaction. What is meant by Shapiro reaction? In Shapiro reaction, aldehydes and ketones reacts with the tosyl hydrazide and to form that is the tosyl hydrazones. From the tosyl hydrazide, there is formation of tosyl hydrazone intermediate, and this tosyl hydrazone intermediate then reacts with that is our strong base like butyl lithium or that is LDA. Here that is 2 moles of the base are required because 2 protons are abstracted, and there is formation of olefinic compound means allenes.
It is called as that is the Shapiro reaction. You are all familiar with the reaction of LDA. If we use the LDA like strong base, what happens? If we use that is the Least any LDA substituted like for. strong base, what happens? Less substituted enolate is formed. In the LDA, when we use that is the LDA like base, there is formation of less substituted enolate. Due to what? Why there is formation of less substituted enolate? Why there is formation of less substituted enolate? Bulky base is present. LDA is a bulky base and generally it reacts at the lower temperature. That's why in the presence of LDA, there is a product formed which is kinetically controlled. And that's why we get that is a less substituted enolate formation. And here we use that is a LDA like base. That's why you after the reaction with the strong base, we get that is a less substituted olefinic compound. It is that is the Shapiro reaction. This is the characteristic of Shapiro reaction. After the reaction with the strong base like butyl lithium or that is the LDA, we get that is the less substituted allenes, means the less substituted olefinic compound. This is that is the Shapiro reaction of aldehydes and ketones with tosyl hydrazides to form that is the tosyl hydrazone intermediate, and this intermediate then reacts with strong base like LDA or butyl lithium to form less substituted olefinic compound. It is called as Shapiro reaction. Are you understand what is meant by Shapiro reaction? What is the Shapiro reaction? It is the reaction of aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones reacts with the tosyl hydrazide first. After reaction with the tosyl hydrazide, water molecule is removed and there is formation of tosyl hydrazone. This is intermediate. This intermediate again undergo decomposition in presence of the strong base like butyl lithium or that is the LDA to form that is the less substituted allenes, means that is the less substituted olefinic compound. It is called as Shapiro reaction. Are you get with idea about the Shapiro reaction? Yes. Shapiro reaction म्हणजे काय समजलं का? Yes, ma'am. काय आहे ती कळाली का? सगळ्यात महत्वाची रिएक्शन आहे. बऱ्या नेटसेट साठी तर बऱ्याच वेळा ह्या रिएक्शन वरती प्रत्येक रिएक्शन 4 मार्काचा प्रश्न असतो तुम्हाला मध्ये. काय आहे रिएक्शन ही? जनरली दिस इज द रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones with the tosyl hydrazides to form that is the tosyl hydrazone, and this tosyl hydrazone again reacts with that is the strong base like butyl lithium or that is the LDA to form that is the olefinic compound which is a less substituted. This is that is the Shapiro reaction. Now this is discovered by 1967 by scientist Shapiro, and in the Shapiro reaction that by reacting with alkyl lithium reagent or the Grignard reagent or the alkali metal amide. आहे अरिल सल्फोनिल हायड्रोजनचं कन्वर्जन आहे. अल्डिहाइड्स आणि कीटोनचं जे अरिल सल्फोनिल हायड्रोजन तयार होतं त्याचं कन्वर्जन agent or the alkali metal amides. Generally, as we know, that is the reaction is carried out at the lower temperature, means that is the minus 78 degrees Celsius. This reaction is carried out at the very low temperature, 78 degrees Celsius. This Shapiro reaction is generally similar to that is the Bombard-Stevens reaction. ही जी Shapiro reaction आहे ती Bombard हायड्राइड, सोडियम हायड्राइड किंवा सोडा अमाइन हे काय वापरतात? दॅट इज द बेस वापरतात. आणि जनरली त्यांच्या दोन्हीच्या रिएक्शनचे प्रोडक्ट पण सेम आहेत. इन Shapiro reaction we get that is the less substituted olefinic compound which is that is kinetically controlled because the reaction takes place at the lower temperature, while in the Bamford-Stevens reaction we get that is the highly substituted olefin because it is a thermodynamic controlled product, and generally of course this reaction is carried out at the higher temperature.
म्हणजे ही जी शॅपिरो रिएक्शन आहे, दिस इज व्हेरी सिमिलर टू दॅट इज द बॉम्बर्ड-स्टीवन रिएक्शन. शॅपिरो रिएक्शन सिमिलर कशाबद्दल आहे? बॉम्बर्ड-स्टीवन रिएक्शन बरोबर एक्झॅक्ट सिमिलर आहे. म्हणजे जशी वुडवर्ड आणि प्रिओस्ट रिएक्शन आपल्याला काय मिळतं तर ट्रान्सडायल. सेम बॉम्बर्ड-स्टीवन रिएक्शन आणि शॅपिरो रिएक्शन, दीज आर ऑल्सो दॅट इज द सेम रिएक्शन, बट ओनली use that is the base like butyl lithium or the LDA, while in Bombard-Steven reaction we use that is the base like sodium किंवा soda amine. Such a bases are used in the Bombard-Steven reaction. Again, in Shapiro reaction we get that is the kinetically because we carried out this reaction at the lower temperature, while the Bombard-Steven reaction it is that is the reaction generally carried out at the higher temperature. That's why we get that is a thermodynamically controlled product, and that's why as in the Shapiro reaction the reaction is kinetically controlled, we get that is the less substituted olefin, while in the Bombard-Steven reaction that is a highly substituted olefin. Are you get clear idea about what is the difference between the Bombard-Steven reaction and Shapiro reaction? Yes. Yes, ma'am. ही जी शॅपिरो रिएक्शन आहे, ही शॅपिरो रिएक्शन बॉम्बर्ड-स्टीफन रिएक्शन बरोबर काय आहे? एक्झॅक्ट सिमिलर आहे. जशी वुडवर्ड आणि क्रिओस्ट रिएक्शन्स आहेत तशाच काय आहेत ह्या शॅपिरो आणि बॅम्फोर्ड-स्टीवन रिएक्शन आहे. आता ह्या दोन्ही रिएक्शन मध्ये काय डिफरन्स आहे? तर शॅपिरो रिएक्शन मध्ये वी यूज ब्युटिल लिथियम और LDA, while in Bomford-Steven reaction we use that is the base like sodium methoxide, lithium hydride, soda amide किंवा or this is the kinetic reaction. We carried out this reaction at the lower temperature, but Bomford-Steven reaction it is a thermodynamically controlled reaction. That reaction is carried out higher temperature in the Bomford-Steven reaction. Ultimately, the final product is that is a highly substituted olefinic compound. While in the Shapiro reaction, as the reaction is carried out at the lower temperature and it is a kinetically controlled reaction, we get that is a less substituted olefin in the Shapiro reaction. Means in Shapiro reaction, we get that is a less substituted olefin. In Shapiro reaction, we get less substituted olefin. Are you get that is a idea about Shapiro reaction and Bomford-Steven reaction? कळालं का? Yes, ma'am. Shapiro reaction, this is very important. Shapiro reaction always gives that is the less substituted olefinic compound, because in Shapiro reaction the reaction is carried that is a kinetically controlled reaction, and due to this kinetically controlled reaction always the kinetically controlled reaction carried out at a lower temperature. Means Shapiro reaction we always carried out at the lower temperature near about that is the minus 78 degrees Celsius. Minus 78 degrees Celsius we have to carry out Shapiro reaction. That's why first that is aldehydes and ketones reacts with, here you will see that is the reaction. This is that is the tosyl hydrazone of aldehyde ketone. This tosyl hydrazone of ketone reacts with the two molecules of the butyl lithium, and this tosyl group is removed. Is you get, are you understand what is mean by Shapiro reaction? Shapiro reaction is nothing but it is the reaction of the aldehydes or the ketones. Aldehydes and ketones first reacts with the tosyl hydrazide. Tosyl hydrazide means that is a, this is that is a NH2PS. This is that is a tosyl hydrazide. This first that is a, this tosyl hydrazide reacts with aldehyde or the ketone. After the aldehyde or ketone, whatever that is a, this is that is a carbonyl group in the aldehyde or the ketone. This oxygen and these two water molecule remove. Water molecule removed by the condensation, and there is formation of tosyl hydrazone. This tosyl hydrazone then reacts with the butyl lithium to form that is a lithium substituted olefinic compound. This lithium substituted olefinic compound then reacts with the any electrophile to form that is the least substituted
olefin. This is that is the Shapiro reaction. Now this is that is the reaction in which that is the what happens in the Bombard-Steven reaction and what is the Shapiro reaction. Suppose this is that is the tosyl hydrazone of the ketone. This is the tosyl hydrazone of the ketone. This is formed by which that is the first this tosyl hydrazone. आता हे tosyl hydrazone कसं फॉर्म झालं असेल. This is our that is the starting material ketone. हे काय आहे इथं कीटोन स्टार्टिंग मटेरियल आहे. पहिल्यांदा याची रिएक्शन कशाबरोबर होणार आहे टोसाइल हायड्राझाइड बरोबर होणार आहे म्हणजे NH2 TS. This is that is the tosyl hydrazide. This tosyl hydrazide reacts with that is the ketone. What happens? This oxygen and these two hydrogens remove by that is the removal of that is the water molecule to form that is the tosyl hydrazone. What is the structure of the tosyl hydrazone? This is the structure of the tosyl hydrazone. This is that is the structure of tosyl hydrazone. These two hydrogens and that is the oxygen remove to form NHTS. This is that is the tosyl hydrazone. Now this tosyl hydrazone then reacts with the butyl lithium to form that is the least substituted product. It is the Shapiro reaction. That is the olefinic compound formed by that is the Shapiro reaction. While this tosyl hydrazone when reacts with the sodium methoxide, at that time we get that is the highly substituted product. This is that is the Bombard-Steven reaction. This is that is the difference between the Bombard-Steven reaction and Shapiro reaction. In Shapiro reaction we get that is the less substituted olefinic compound, while in the Bombard-Steven reaction we get that is the highly substituted product olefinic compound. समजलं का तुम्हाला काय डिफरन्स आहे शॅपिरो रिएक्शन मध्ये आणि बॉम्फोर्ड-स्टीवन रिएक्शन मध्ये? Yes, ma'am. स्क्रीन दिसते का माझी व्यवस्थित? दिसते. Yes, ma'am. आवाज ब्रेक होतोय मध्ये मध्ये. आवाज माझा तरी क्लिअर आहे. तुम्हाला ब्रेक असेल, तुम्हाला जर कनेक्टिव्हिटी जर पुअर असेल तर आवाज माझा तुम्हाला ब्रेकच होणार आहे. आता क्लिअर आहे का साऊंड बघा? आहे का साऊंड क्लिअर? Yes, ma'am. ओके. समजलं का तुम्हाला बॉम्फोर्ड-स्टीवन रिएक्शन आणि शॅपिरो रिएक्शन मध्ये काय डिफरन्स आहे तो? Yes, ma'am. प्रदीप चांदेकर आहे का? प्रदीप चांदेकर आहे का? प्रेरणा माने, प्रेरणा माने, संतोष नरळे, Yes, ma'am. Hello. संतोष नरळे, व्हॉट इज द शॅपिरो रिएक्शन? Mm, काय आहे शॅपिरो रिएक्शन?
नाही शिकवायचं, मग पुढे जायचं, आपला सिलेबस आपल्याला काय कव्हर करायचं नाही ना. झाला आता या टॉपिक तुमचा संपत आला, 1-2 लेक्चर मध्ये संपेल टॉपिक आता. स्वप्नील खोत आहे का तुमच्या क्लासचे सीआर कोण आहे? येस मॅम. येस मॅम. कोण, अंकिता आहे का? हा येस मॅम. मला जे आज लेक्चर नव्हते त्यांची मला डिटेल्स पाठवायचे व्हॉट्सअपला. हो ओके मॅम. हा, आज 33 मुलं जॉईन झालेत. उरलेले जे आहेत त्यांची नावं मला सांगायची, हो. कोण नाहीये त्यांची. ऋषिकेश खांदेकर आहे का? ऋषिकेश नाही, काय नाव, ऋषिकेश पवार. आणि काय सुरेश खांदेकर. येस मॅडम. येस मॅम. येस मॅडम. सुरेश खांदेकर, चला व्हिडिओ ऑन करा दोघ जण. सांग मला शॅपिरो रिएक्शन काय आहे ऋषिकेश पवार? कायनेटिकली कंट्रोल्ड लेस स्टेबल प्रोडक्ट. कुणाचा कशावर रिएक्शन होते? शॅपिरो रिएक्शन मध्ये स्टार्टिंग मटेरियल काय आहे? NH2 NH टोसाइल. काय म्हणतो आपण त्याला? कुठेतरी फक्त लॉग इन व्हायचं क्लासला, व्हिडिओ ऑफ करायचा आणि बाकीचे काहीतरी कामं करायची, असं काहीतरी तुमचे धंदे चालू असतात. कशाला लक्ष असतं इथे लेक्चरला काय चाललंय काय नाही याच्यावर? कनेक्टिव्हिटी तुमची पुअर असते म्हणून ठीक आहे बाबा, की व्हिडिओ ऑन ऑफ करायला तुम्हाला परवानगी दिली, याचा अर्थ असा नाही की त्याचा गैरफायदा असा नाही घ्यायचा व्हिडिओ ऑफ करायला तुम्हाला परवानगी दिली म्हणून. आता किती विद्यार्थी लॉग इन झालेत आणि त्यांना बोलवलं तर कुठे येतात का ते? आपण ट्रायच करूयात, बघूया, चेक करूयात सगळे लोक तर आहेत का ते, तर मला जरा कन्फर्म होईल. अमित जाधव, येस मॅडम. व्हिडिओ ऑन कर. येस मॅडम. व्हिडिओ ऑन कर. केला मॅडम. हा, सांग मला शॅपिरो रिएक्शन म्हणजे काय? Reaction of aldehyde and ketone with tosyl hydrazine हम्म to form tosyl hydrazone. हम्म आणि tosyl hydrazone बेस बरोबर रिएक्ट केल्यानंतर लेस सबस्टिट्यूटेड अल्किन भेटतो. हा, अश्विनी राऊत, येस मॅम. स्टॅम्फर्ड बॉम्ब रिएक्शन सांग. स्टॅम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन सांग. थर्मोडायनॅमिकली कंट्रोल्ड आणि हाय सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मला भेटतो. रिएक्शन काय होते ते सांग. Aldehyde or ketone converted into alkene with the tetrahedral base as a base. वापरतो का आपण टर्चरी ब्युटिल बेस? वापरतो का स्टॅम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन मध्ये? काय सांगितलं मी आता तुम्हाला? चैतन्य लोंढे आहे का? आहे. सांग. स्टॅम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन मध्ये आपण कुठला बेस वापरतो? कुठले बेस वापरतात जनरली? KOH, सोडियम अमाइड, NaOH, NaOMe. दीप्ती जाधव, इनऑर्गॅनिक बेसिस. येस मॅम. सांग मला शॅपिरो रिएक्शन मध्ये आपण कुठला बेस वापरतो? NaNH2 वापरतो मॅम. शॅपिरो रिएक्शन मध्ये कुठल्या? शॅपिरो रिएक्शन हॅलो मध्ये मॅम. कुठला बेस वापरतो?
स्ट्रॉंग बेस वापरतो मॅम. कुठला वापरतो स्ट्रॉंग बेस? सांग एखादं नाव त्या स्ट्रॉंग बेसचं. MSc सेकंड इयरला तुम्ही आहात आता. मोनाली खताल. येस मॅम. हा, सांग मला कुठला बेस वापरतो आपण शॅपिरो रिएक्शन मध्ये? ब्युटाइल लिथियम. हा ब्युटाइल लिथियम. हा, तू दुसरा सांग. निकिता देसाई आहे का? येस मॅडम. हा, ठीक आहे. पाटोळे. येस मॅम. पूजा पाटील. अंकिता फडतरे. हे लिहून घ्यायचे, त्यांच्या लेक्चरला नाही, त्यांची प्रेझेंट त्यांनी मला दिली नाही ते. हो ते हो. येस मॅम. सगळ्यांनी पाहिजे आहे. अमित जाधव. येस मॅडम. अश्विन राव. येस मॅडम. चैतन्य लोंढे. येस मॅडम. दीप्ती जाधव. येस मॅडम. मोनाली खताल. येस मॅडम. नेहा तन्ना. येस मॅडम. निकिता देसाई. येस मॅडम. ओंकार देसाई. येस मॅडम. पाटोळे. येस मॅम. पूजा पाटील. येस मॅम. प्रज्ञा चव्हाण. येस मॅम. प्रज्ञा वाघ. येस मॅम. प्रेरणा माने. ऋषिकेश पवार. येस मॅम. ऋतुजा जायकर. येस मॅम. सागर अरगडे. येस मॅम. साहिल मुजावर. येस मॅम. समीरा शिंदे. येस मॅम. समृद्धी. येस मॅम. सना भगवान. येस मॅम. संजय लोलगे. येस मॅम. सोनोबार शिकलगार. येस मॅम. संतोष नरळे. येस मॅम. सीमा लेंडवे. शाहरुख अख्तर. येस मॅडम. श्वेता चिळे. येस मॅडम. पूनम गुप्ता. येस मॅडम. सुरेश खांडेकर. येस मॅडम. मॅम. स्वप्नील खोत. येस. योगेश शिंदे. येस मॅडम. कुठं मला दिसत नाही योगेश शिंदे चॅट मध्ये, ज्यामध्ये माझ्या पार्टिसिपंट मध्ये. सगळ्यात खालती आहे मॅडम, तिथे तुमचा बॉक्स आहे. योगेश शिंदे. हा, येस. कुणासाठी चाललेलं आहे हे सगळं? बऱ्याच वेळा सारखी तुमची कंप्लेंट असते. 1-2-3दा दुर्लक्ष केलं. प्रत्येक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीची फॅकल्टी म्हणतात की विद्यार्थी व्हिडिओ ऑफ करतात आणि त्यांचं काही पण चालेलं असतं. ही शेवटची वॉर्निंग आहे. मी तुम्हाला क्लासमध्ये अलाउड करणार नाही बसायला परत. मी आता ही जी ऍबसेंट प्रेझेंट नाव आहेत ना, हे जे ऍबसेंट विद्यार्थी आहेत त्यांना मी क्लासमधनं रिमूव्ह करून टाकणार आहेत. काय गरज नाही त्यांना घ्यायची. गरज नाही तर कशाला पाहिजे यायला मग क्लासला. अंकिता, जे आता तिथं फक्त काय केलेत, लॉग इन करून गायब आहेत, त्यांची नावं पण मला पाहिजे बरं का. मला पर्सनल टाक, सुद्धा टाकू नकोस. हो. 2 विद्यार्थी आहेत ना आता मॅडम. ह्याच्यात. लॉग इन केलं सिलेक्ट गायब झाले आहेत. बहुतेक.
लेफ्ट झाला तो, लेफ्ट झाला. 2 विद्यार्थी होते, लॉग इन केलं पण मला ते सगळे डिटेल्स आज पाठवून दे, लेक्चर झालेत लगेच. हो. So this is that is a tosyl hydrazone of the ketone. This tosyl hydrazone of the ketone reacts with the butyl lithium to form less substituted olefinic compound. It is the Shapiro reaction. While that is the tosyl hydrazone of ketone reacts with the strong base like sodium methoxide to form highly substituted olefinic compound. It is that is the Mumford-Stevens reaction. This is that is the thermodynamically controlled reaction product, while this is that is the kinetically controlled reaction product. Shapiro reaction always carried out at the lower temperature, while the Mumford-Stevens reaction always carried out at the higher temperature. This is that is the main difference in the Mumford-Stevens reaction and Shapiro reaction. Now let's discuss that is the what is that is the Shapiro reaction. Generally in the Shapiro reaction, tosyl hydrazone is a functional group and it is generally used as a protecting group for the OH. For that is the the tosyl group is generally used for that is the this is the protection group as used as the protection group for the alcohols and for the amines. Amines साठी आणि अल्कोहोल साठी हा प्रोटेक्टिंग ग्रुप म्हणून काय करतात वापरतात आणि ह्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे बघा. दॅट इज द टोसाइल हायड्राझोन. दिस इज दॅट इज द टोलिन पॅराटोलिन सल्फोनिक ग्रुप अँड हियर दॅट इज द हायड्राझोन इज अटॅच्ड. This tosyl are the toluene sulfonine group with that is the molecular formula CH3C6H4SO2. It is used as a protecting group आणि त्याचा जनरल फॉर्म्युला काय असतो. हा जो कीटोन असतो त्या कीटोन बरोबर वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होऊन हा टोसाल ग्रुप इथं काय होतो जॉईन होतो. NNHTS हा काय होतो इथं नेहमी काय होत असतो जॉईन होत असतो. म्हणजे इथला बघा हा जो 2 तुमचे NH2 मधले दिसतात आहेत हे जे 2 वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते कीटोन बरोबरच्या ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होऊन तिथे वॉटर मॉलिक्यूल काय होतो रिमूव्ह होतो आणि हा जगळा असेल तसा ग्रुप त्या कीटोनला काय होतो जॉईन होतो. इट इज युज्ड दॅट इज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द अमाइन्स और दॅट इज अल्कोहोल्स इन द मल्टीस्टेप रिएक्शन. व्हेन वी कॅरी आउट दॅट इज द मल्टीस्टेप रिएक्शन. बऱ्याच वेळा आपल्याला जेव्हा ऑर्गॅनिक सिंथेसिस मध्ये मल्टीस्टेप रिएक्शन करायचे असतात तेव्हा फ्री OH फ्री ग्रुप तिथे लिहून आपल्याला ठेवून चालत नाही कारण त्यांची लगेच रिएक्शन होणार. मग त्याच्यासाठी अमाइन असेल किंवा NH2 असेल तर हे जे ग्रुप्स आहेत ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण जनरली काय वापरतो टोसाल ग्रुप वापरतो. ह्याच्या प्रोटेक्शनसाठी काय वापरतात टोसाल ग्रुप वापरतात. आता आपल्याला बघायचं आहे व्हॉट इज दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ दिस शॅपिरो रिएक्शन. आता पहिल्यांदा आपण स्टेप्स बघूया 1 by 1 आणि त्याच्यानंतर काय करूया मेकॅनिझम बघूया. इन द शॅपिरो रिएक्शन अल्डिहाइड ऑफ द कीटोन. फर्स्ट स्टेप काय होते की अल्डिहाइड ऑफ द कीटोन रिएक्ट्स विथ द पॅराटोलिन सल्फोनिल हायड्राझाइड to form that is the paratoluene sulfonyl hydrazone. This is the first step in the Shapiro reaction. Whatever this aldehyde or the ketone reacts with that is the paratoluene sulfonyl hydrazide. This is that is the paratoluene sulfonyl hydrazide which is used for that is the formation of that is the hydrazone to form that is the paratoluene sulfonyl hydrazone. This is the first step or it is also called as that is the tosyl hydrazone. In short आपण त्याला काय म्हणतो tosyl hydrazone म्हणतो. आणि हे जे टोसाल हायड्रोजन आहे इट इज दॅट इज द टाइप ऑफ द इमाइन. हे काय इमाइन आहे. आता त्यानंतर काय होतं बघा की सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं की 2 इक्विव्हॅलंट ऑफ द स्ट्रॉंग बेस लाईक द ब्युटिल लिथियम और दॅट इज LDA अब्स्ट्रॅक्ट दॅट इज द प्रोटॉन फ्रॉम. आता इथं काय आहे बघा आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. टोसालचा फॉर्म्युला काय आहे. फॉर एक्झाम्पल हा तुमचा कीटोन असेल. हा जर तुमचा जनरल फॉर्म्युला कीटोनचा तर हा वॉटर मॉलिक्यूल इथं रिमूव्ह होऊन इथं काय होतं बघा NH त्यानंतर N आणि इथं काय आहे तुमचं TCS हा तुमचा टोसाल हायड्रोजन आहे. तर इथं एक प्रोटॉन आहे का शिल्लक अजून या टोसाल हायड्रोजन बरोबर. हा प्रोटॉन पहिल्यांदा काय होतो की बेसमुळे काय होतो अब्स्ट्रॅक्ट होतो आणि इथं काय होतं कार्बॅनियन काय होतं तयार होतो. हा प्रोटॉन ब्युटिल लिथियमचा एक मॉलिक्यूल इथं काय होतो रिॲक्ट होतो. इथला प्रोटॉन तो काय करून घेतो अब्स्ट्रॅक्ट करून घेतो आणि काय होतं की इथं कार्बॅनियन काय होतं फॉर्म होतो आणि हा जो कार्बॅनियन आहे तो परत काय करतो की इथं काय होतं टोसाल ग्रुप रिमूव्ह होतो. नायट्रोजन गॅस रिमूव्ह होतो आणि तुम्हाला नंतर सेकंड जो आहे म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टोसाल ग्रुपचा हा जो अल्फा कार्बन आहे याच्यावरचा प्रोटॉन परत काय होतो अब्स्ट्रॅक्ट होतो. द कार्बॅनियन अंडरगोज अन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोड्युसिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. दिस टोसाल acts as a living group in formation of a diazonium anion and which is that is the nitrogen molecule is then lost. म्हणजे इथं परत काय होतं की नायट्रोजन मॉलिक्यूल आहे तो काय होतो लॉस्ट होतो आणि नंतर काय होतं की रिझल्टिंग व्हिनिल लिथियम म्हणजे तो जो प्रोटॉन अब्स्ट्रॅक्ट झालेला आहे त्या प्रोटॉन अब्स्ट्रॅक्ट झालेला तिथं काय होतो की लिथियम आयन काय होतो सबस्टिट्यूट होतो
आणि लिथियम आयन सबस्टिट्यूट झाल्यानंतर त्याच्यावरती कुठल्याही इलेक्ट्रोफाईलची रिएक्शन काय होते आणि आपल्याला काय मिळतं, दॅट इज अ लेस सबस्टिट्यूटेड काय मिळतं तिथं ऑलिफिनिक कंपाऊंड मिळतं. दिस इज दॅट इज द स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन द शॅपिरो रिएक्शन. आता इन शॉर्ट आपण जर बघितलं तर कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत शॅपिरो रिएक्शन मध्ये. पहिली स्टेप काय आहे, डिप्रोटोनेशन ऑफ द NH प्रोटॉन फ्रॉम द अरिल सल्फोनिल हायड्रोजन. म्हणजे इथं काय होतं की पहिल्यांदा हा जो प्रोटॉन आहे अरिल सल्फोनिल हायड्रोजनचा, तो प्रोटॉन काय होतो, बेस ऑक्सिडाइज करून घेतो. त्यानंतर सेकंड डिप्रोटोनेशन ऑफ द अडजेसंट टू द हायड्रोजन ग्रुप टू गिव्ह दॅट इज अ डायनियॉन. म्हणजे इथं काय होतं की हा जर तुमचा जर टोसाल ग्रुप असेल, हा जो अल्कोहोल ग्रुप म्हणजे हा कीटोनचा ग्रुप आहे सगळा पूर्ण. काढता येत नाही, हे बघा इथं काय आहे, हे तुमचं कीटोन आहे. हे तुमचं काय आहे, टोसाइल हायड्रोजन आहे. तर पहिल्यांदा काय होतं की फर्स्ट स्टेप काय दिल्या बघा इथं, डिप्रोटोनेशन ऑफ द NH प्रोटॉन फ्रॉम द अरिल सल्फोनिल. म्हणजे पहिल्यांदा काय होतं की ब्युटिल लिथियम हा प्रोटॉन काय करतो, ऑक्सिडाइज करतो. त्यानंतर सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं बघा, इन सेकंड स्टेप दी प्रोटोनेशन ऑफ द ऍडजेसंट टू द हायड्रोजन ग्रुप टू गिव्ह दॅट इज अ डायडेन. म्हणजे ह्या हायड्रोजन ग्रुपचा ऍडजेसंट कार्बन जो ॲटम आहे त्याच्यावरचा प्रोटॉन इथं काय होतो, इथला जो प्रोटॉन आहे तो काय होतो रिमूव्ह होतो. हा आर ग्रुप मधला प्रोटॉन काय होतो, रिमूव्ह होतो. आणि इथं काय होतं की डायनियन काय होतो, फॉर्म होतो. देन द इलिमिनेशन ऑफ द टोलिन सल्फोनेट टू फॉर्म दॅट इज इंटरमिडिएट. परत नंतर हा सगळा ग्रुप काय होतो, पहिल्यांदा हा ग्रुप रिमूव्ह होतो. परत काय होतं की नायट्रोजन काय होतं, रिमूव्ह होतं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय मिळतं की ऑलिफिनिक कंपाऊंड मिळतं. पहिल्यांदा टोसाल ग्रुप रिमूव्ह होतो, त्याच्यानंतर नायट्रोजन गॅस रिमूव्ह होतो आणि आपल्याला काय मिळतं, दॅट इज ऑलिफिनिक कंपाऊंड. सो दिस इज दॅट इज द ब्रीफ स्टेप्स इन्व्हॉल्ड इन द शॅपिरो रिएक्शन. आता आपल्याला एक्झॅक्ट मेकॅनिझम बघायचं आहे. बघा, दिस इज एनी अल्डिहाइड ऑर द कीटोन. हा अल्डिहाइड ग्रुप आहे, हा कीटोन ग्रुप आहे. दिस इज रिॲक्ट्स विथ दॅट इज द टोसाइल हायड्राझाइड. हे टोसाल हायड्राझाइड बरोबर काय होतं, रिॲक्ट होतं. आता ही रिएक्शन होताना कशी होते की इथला जो वॉटर मोलिक्युल आहे तो आणि हा ऑक्सिजन, हा वॉटर मोलिक्युल इथं काय होतो, रिमूव्ह होतो. आणि हा सगळा ग्रुप इथं काय होतो, ह्या डबल बॉन्ड वरती जॉईन होतो. बघा डबल बॉन्ड आहे NNHTS. हे काय झालं, तुमचं टोसाल हायड्रोजन काय झालं, फॉर्म झालं. दिस टोसाल हायड्रोजन देन रिॲक्ट्स विथ दॅट इज द ब्युटिल लिथियम. 2 molecules ऑफ द ब्युटिल लिथियम रिक्वायर्ड बिकॉज फर्स्ट दॅट इज हा जो प्रोटॉन आहे तो ऑब्स्ट्रॅक्ट केला जातो. आणि त्याच्यानंतर हे ऍडजेसंट ग्रुप्स वरचा आयदर हा प्रोटॉन किंवा हा प्रोटॉन काय होतो, सबस्टिट्यूट होतो. आता इथं बघा की इथं जर प्रोटॉन केला तर इथं प्रोटॉन असेल आणि कुठला प्रोटॉन रिमूव्ह होणार आहे आता रिएक्शन मध्ये, सांगा तुम्ही सांगा. आता इथं हा इथला प्रोटॉन काय, आता डिटेल मेकॅनिझम आपल्याला बघायचं आहे. बघा इथं काय होतं की हा जो ऍसिड प्रोटॉन आहे, टोसाल ग्रुपवरचा जो प्रोटॉन आहे, हा प्रोटॉन जो ऍसिडिक प्रोटॉन आहे, हा ऍसिडिक हायड्रोजन ऍटम आहे, तो ब्युटिल लिथियम काय करून घेतल्यानंतर नायट्रोजन वरती काय झाला, निगेटिव्ह चार्ज आला. आता निगेटिव्ह चार्ज आल्यानंतर आपल्याला सेकंड ब्युटिल लिथियम काय करणार आहे, दुसरा प्रोटॉन ऑक्साईड करणार आहे. तो कुठला करणार आहे, ऍडजेसंट कार्बन वरचा. आता ह्या हायड्रोजन ग्रुप वरचा ऍडजेसंट कार्बन कुठला झाला, हा. म्हणजे काय, ह्या कार्बन वरचे हा हायड्रोजन, हे 2 हायड्रोजन्स आहेत ते, किंवा हे 2 हायड्रोजन, ह्यातला एक प्रोटॉन काय होणार, रिमूव्ह होणार. आता हे सिमेट्रिकल हायड्रोजन आहे त्याच्यामुळे फरक पडत नाही की कुठलाही होऊ शकतो, ह्यातला एक प्रोटॉन रिमूव्ह झाला तरी काय, किंवा इथला एक प्रोटॉन रिमूव्ह झाला काय. आता इथं काय होतं की बघा, हा ब्युटिल लिथियम आहे तो सेकंड प्रोटॉन काय करून घेतो, ऑक्साईड करून घेतो. इथं निगेटिव्ह चार्ज आला, हा निगेटिव्ह चार्ज स्टॅबिलाइज कसा होतो की हा निगेटिव्ह चार्ज या कार्बनवरती शिफ्ट होतो. त्याच वेळी हा जो बॉन्ड आहे तो या कार्बनवरती शिफ्ट होतो आणि तुमचा टोसाल ग्रुप काय होतो, पूर्णपणे निघून जातो. टोसाल ग्रुप तुमचा काय होतो, पूर्णपणे निघून जातो. आता टोसाल ग्रुप रिमूव्ह झाल्यानंतर परत काय होतं की नायट्रोजनवरती डबल बॉन्ड येतो, अजून नायट्रोजनवरती निगेटिव्ह चार्ज आहे. आता परत काय होतं की हा निगेटिव्ह चार्ज परत नायट्रोजनवरती शिफ्ट होतो आणि हा जो सिंगल बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो. आणि आता तुमच्या सायक्लिक रिंग सिस्टीम वरती निगेटिव्ह चार्ज आला. सायक्लिक रिंग सिस्टीम वरती हा एम्प्टी गॅस इथं काय झाला, रिमूव्ह झाला. आणि सायक्लिक रिंग सिस्टीम वरती काय झाला, इथं निगेटिव्ह चार्ज आला. हा निगेटिव्ह चार्ज लगेच लिथियम प्लस जो आहे, आपण ब्युटिल लिथियम वापरलेला आहे त्यामुळे लिथियम इथं काय होतं, ऑक्साईड करून घेतो. म्हणजे इथं तुमचा काय होतो की इथं लिथियम बरोबर इथं काय होतं, बॉन्ड काय होतं, फॉर्म होतो. म्हणजे लिथियम सबस्टिट्यूटेड ऑलिफिनिक कंपाऊंड तुमचं तयार होतं. आता ह्याचं आपण काय केलं, वॉटर बरोबर रिएक्शन केली तर इथं काय होणार आहे, प्रोटॉन म्हणजे हायड्रोजन येणार आहे. इलेक्ट्रोफॉल बरोबर आपण रिएक्शन केली तर इथं काय होईल, हा हायड्रोजन बरोबर रिएक्शन होऊन तुम्हाला काय मिळालं, दॅट इज द डिसब्स्टिट्यूटेड ऑलिफिनिक कंपाऊंड. दिस इज दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ शॅपिरो रिएक्शन. समजलं का बघा, शॅपिरो रिएक्शनचं मेकॅनिझम काय होतं ते सगळ्यांना समजलं का, शॅपिरो रिएक्शनचं मेकॅनिझम.
परत एकदा Yes, व्यवस्थित ma'am. स्टेप रिएक्शनच्या काय होतं स्टेप्स मध्ये पहिली स्टेप काय आहे की अल्डिहाइड ऑफ द कीटोन रिएक्ट्स विथ द हायड्राझाइड टू फॉर्म दॅट इज द टोसाइल हायड्राझोन. हा टोसाइल हायड्राझोनचा मोलिक्यूल काय झाला फॉर्म झाला. आता ह्या टोसाइल हायड्राझोन मध्ये काय आहे डबल बॉन्ड NH2 ब्युटिल लिथियम हा बेस जो आहे तो पहिल्यांदा हा प्रोटॉन काय करून घेतो ऑफसेट करून घेतो. आता हा प्रोटॉन ह्या जो अल्फा प्रोटॉन आहे तो काय करून घेतो हा. आता हे सिमेट्रिकलच हायड्राझोन आहे त्याच्यामुळे आपण दोन्हीपैकी कुठलाही एक प्रोटॉन काय करू शकतो रिमूव्ह शकतो. म्हणजे हाही सिमिलरच इन्व्हायरमेंट मध्ये आहे हे दोन प्रोटॉन आणि हे दोन्ही पण सिमिलर इन्व्हायरमेंट मध्ये आहे. त्याच्यामुळे आपण काय करणार दोन्हीपैकी एक प्रोटॉन काय होईल हा ब्युटिल लिथियम काय करून घेईल ऑफसेट करून घेईल. आता हा प्रोटॉन ऑफसेट करून घेतल्यानंतर निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला म्हणजे इथे डायआनियन तयार झाला का बघा. हा निगेटिव्ह चार्ज आहे हा निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे हा काय झाला डायआनियन काय झाला. स्टॅबिलायझेशन कसं होतं तर हा निगेटिव्ह चार्ज या कार्बनवरती शिफ्ट होतो. त्याचवेळी हा जो डबल बॉन्ड आहे तो पाय बॉन्ड काय होतो शेजारच्या नायट्रोजनवरती शिफ्ट होतो आणि हा जो टोसाइल ग्रुप आहे तो आपोआपच काय होतो रिमूव्ह होतो. आता हा टोसाइल ग्रुप रिमूव्ह झाल्यानंतर ह्या नायट्रोजनवरती काही डबल बॉन्ड येईल. हा मायनस ऑलरेडी आहे तो आहेच आणि परत काय होईल की हा निगेटिव्ह चार्ज या कार्बनवरती शिफ्ट झाल्यामुळे ह्या कार्बनवरती परत काय झालं डबल बॉन्ड आला. आता परत काय होतं की हा नायट्रोजन निगेटिव्ह चार्ज आहे अजून तो नायट्रोजन परत काय करतो की शेजारच्या नायट्रोजनवरती बॉन्ड निगेटिव्ह हा चार्ज काय होतो शिफ्ट होतो. त्याचवेळी काय होतं की हा बॉन्ड पूर्णपणे ब्रेक होतो आणि आपली अरोमॅटिक रिंग काय बनते निगेटिव्ह चार्ज बनते. आता नायट्रोजनचा हे N2 मॉलिक्यूल काय झाला रिमूव्ह झाला. त्याचवेळी हा काय होईल निगेटिव्ह चार्ज आहे तो लिथियम ऑफसेट करेल आणि लिथियम सबस्टिट्यूटेड तुम्हाला ऑलिफिन मिळेल. आता हे वॉटर बरोबर रिॲक्ट केलं की इथं काय येणार आहे तुमचा इलेक्ट्रोफाइल येणार आहे हायड्रोजन येणार आहे आणि तुम्हाला इथं काय मिळालं लिस्ट सबस्टिट्यूटेड काय मिळालं दॅट इज अ ऑलिफिनिक कंपाऊंड. सो दिस इज दॅट इज अ मेकॅनिझम ऑफ शॅपिरो रिएक्शन. आता दुसरा प्रश्न आहे की आता मी तुम्हाला आता सांगितलं की सिमेट्रिकल हायड्राझोन असेल तर काय फरक पडत नाही पण आता जर अनसिमेट्रिकल हायड्राझोन असेल तर मात्र काय होतं बघा. आता सेम कंपाऊंड आहे फक्त आता इथं काय घेतलं मी प्रोडक्ट कुठला घेतलेला आहे म्हणजे रिएक्शन कुठला घेतलं कीटोन बदललेला आहे. इथं जे कीटोन घेतलं ते अनसिमेट्रिकल कीटोन घेतलं. इथं जे कीटोन घेतलं ते काय घेतलं मी अनसिमेट्रिकल कीटोन म्हणजे मी इथं जे स्टार्टिंग मटेरियल कीटोनचं वापरलं होतं ते कुठलं वापरलं होतं. मगाच्या रिएक्शन मध्ये मी जे कीटोन घेतलं ते कुठलं कीटोन घेतलं होतं हे कीटोन घेतलं. आता मी रिएक्शन मध्ये कुठलं कीटोन घेतलं तर अनसिमेट्रिकल कीटोन घेतलं. सिमेट्रिकल नाही घेतलं तर अनसिमेट्रिकल कीटोन घेतलं. आता मी हे कीटोन घेतलेलं आहे तर याची पहिल्यांदा रिएक्शन काय होईल हे जे अनसिमेट्रिकल कीटोन जे आहे ते पहिल्यांदा काय होईल टोसाइल हायड्राझाइड बरोबर काय होईल रिॲक्ट होईल आणि इथं काय होईल तुमचं टोसाइल हायड्राझोन काय होईल फॉर्म होईल. दिसतंय का तुम्हाला टोसाइल हायड्राझोन फॉर्म झालेलं सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का. येस मॅम. हा आता हे जे टोसाइल बोला काय डाऊट आहे का. आवाज वगैरे काही क्लिअर नाही असं काय आहे का काही डाऊट आहे का. नो मॅम. आता इथं बघा हे जे तुमचं अनसिमेट्रिकल कीटोन आहे दिस अनसिमेट्रिकल कीटोन रिॲक्ट्स विथ द टोसाइल हायड्राझाइड टू फॉर्म दॅट इज द टोसाइल हायड्राझोन. इथं टोसाइल हायड्राझोन काय झालं फॉर्म झालं. आता पहिला जो ब्युटिल लिथियमचा जो मोलिक्यूल आहे तो पहिल्यांदा प्रोटॉन कुठला ऑफसेट करणार टोसाइल हायड्राझाइडचा प्रोटॉन काय करणार ऑफसेट करणार. इथं निगेटिव्ह चार्ज आला परत सेकंड ब्युटिल लिथियम जे आहे ते परत काय करणार आहे सेकंड प्रोटॉन ऑफसेट करणार आहे. आता मात्र काय होईल बघा इथं एक प्रोटॉन अवेलेबल आहे आणि इथे एक प्रोटॉन अवेलेबल म्हणजे हा एक प्रोटॉन अवेलेबल आहे आणि हा एक प्रोटॉन अवेलेबल आहे. मला सांगा की आता कुठला प्रोटॉन ऑफसेट होणार. दोन्ही पण रिएक्शन मध्ये दाखवलेले आहेत ब्युटिल लिथियम इन प्रेझेन्स ऑफ DMF हा प्रोटॉन ऑफसेट झाला तर तुम्हाला काय मिळेल हे लिस्ट सबस्टिट्यूटेड काय मिळालं दॅट इज अ प्रोडक्ट मिळाला म्हणजे ऑलिफिनिक कंपाऊंड मिळाला. आता इथं ब्युटिल लिथियम बरोबर रिएक्शन झाली DMF मध्ये तर हा प्रोटॉन जर ऑफसेट झाला तर तुम्हाला कुठला प्रोडक्ट मिळाला दॅट इज इथं डबल बॉन्ड आला मोर सबस्टिट्यूटेड विल बी दॅट इज प्रिफर्ड प्रोडक्ट. आता इथं कुठला प्रोडक्ट मिळणार तुम्हाला आता इथं हा कुठला प्रोडक्ट मिळणार हे कशावर डिपेंड असतं तर आता इथं बघा हा प्रोटॉन ऑफसेट झाल्यानंतर इथं कार्बेनियन तयार झाला हा इथं तयार झाल्यानंतर हा काय झाला कार्बेनियन तयार झाला. मला सांगा की यातला कुठला कार्बेनियन मोर स्टेबल आहे रे. कार्बेनियनची स्टॅबिलिटी तुम्हाला माहिती आहे कुठला कार्बेनियन मोर स्टेबल आहे. सेकंडरी
दोन्ही पण सेकंडरीच आहेत की. आता इथं एक हायड्रोजन आहे, इथं बघा हा सबस्टिट्यूटेड आहे, हा इथं CH2, हा CH2H, हा मायनस. आता इथं CH3, CH2, CH2 आणि हा इथं मायनस. सांगा. राईट साइड. आता इथं बघा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्क्रीज झाला की कार्बोनेटची स्टॅबिलिटी काय होत जाते, कमी होत जाते. म्हणजे हा कार्बोनेट Increase. कसा असणार आहे, लेस स्टेबल असणार आहे. कुठला कार्बोनेट मोर स्टेबल असणार आहे, हा कार्बोनेट कसा असेल, मोर स्टेबल असेल. त्याच्यामुळे आपल्याला शॅपिरो रिएक्शन मध्ये कुठला प्रोडक्ट मिळणार आहे, दिस वन इट दॅट इज वी गेट दॅट इज मोर सबस्टिट्यूटेड सॉरी लेस सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. हा आपल्याला फायनल काय मिळणार, प्रोडक्ट मिळणार आहे. हे बघा इथं मी सांगितलेलंच आहे अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. आता इथं बघा अनसिमेट्रिकल कीटोन्स आहे, असिमेट्रिकल कीटोन्स आहे. अनसिमेट्रिकली हायली सबस्टिट्यूटेड इनोलेट्स आर थर्मोडायनॅमिकली मोर स्टेबल. म्हणजे अनसिमेट्रिकल मध्ये थर्मोडायनॅमिकली कंट्रोल्ड मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स असतात. सिमेट्रिकल मध्ये आपल्याला कायनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिळतात. त्याच्यामुळं हा प्रोडक्ट आपला काय झाला, शॅपिरोचा झाला. तर हा प्रोडक्ट आपला कसा झाला, स्टॅम्बर्ड स्टीवन रिएक्शनचा Steven. प्रोडक्ट झाला. सॉरी. आता इथं बघा मेकॅनिझम, इथं व्यवस्थित मेकॅनिझम तुम्हाला जनरल ग्रुप रिएक्शनची जनरल रिएक्शन घेऊन मेकॅनिझम दिलेला आहे. हे आपलं काय आहे, कीटोन आहे. हे कीटोन काय होतं की टोसाल हायड्रोजेन बरोबर काय होतं, रिॲक्ट होतं. आता टोसाल हायड्रोजेन बरोबर रिॲक्ट होताना हे दोन हायड्रोजन आणि हे ऑक्सिजन, हा वॉटर मोलिक्यूल काय होतो, रिमूव्ह होतो आणि हा सगळा टोसाल ग्रुप इथं काय होतो, जॉईन होतो. आता त्याच्यानंतर काय होतं बघा की इथं बघा की दोन लिथियम ब्युटिल लिथियमचे आपल्याला काय लागतात, मोलिक्यूल लागतात. पहिला ब्युटिल लिथियमचा मोलिक्यूल आहे तो हा प्रोटॉन काय करून घेतो, ऑफसेट करून घेतो. आणि दुसरा लिथियमचा मोलिक्यूल जो आहे तो हायड्रोजनच्या ऍडजसेंट कार्बनवरचा अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे तो काय करून घेतो, ऑफसेट करून घेतो. आता इथं हा प्रोटॉन ऑफसेट झाला, इथं हा प्रोटॉन म्हणजे डायनियन काय झालं, फॉर्म झालं. बघा हा इथं एक निगेटिव्ह चार्ज आहे, इथे एक निगेटिव्ह चार्ज आहे, हा डायनियन काय झाला, फॉर्म झाला. आता हा डायनियन फॉर्म होताना हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो शेजारच्या कार्बनवरती शिफ्ट होतो, त्याचवेळी हा डबल बॉन्ड इथे शिफ्ट होतो आणि हा तुमचा टोसाल ग्रुप काय होतो, रिमूव्ह होतो. आता हा टोसाल ग्रुप रिमूव्ह झाल्यानंतर परत काय झालं की हा नायट्रोजन काय होतं तुमचा, रिमूव्ह होतो. म्हणजे N2 गॅस परत काय होतो, रिमूव्ह होतो. N2 गॅस रिमूव्ह कसा होतो बघा, हा निगेटिव्ह चार्ज या कार्बनवरती शिफ्ट झाला, त्याच वेळी काय झालं की हा जो बॉन्ड आहे तो काय झाला, रिमूव्ह झाला आणि इथं निगेटिव्ह चार्ज आला. बघा दिसतंय का, हा डबल बॉन्ड CR आणि हा कार्बनवरती काय झाला, निगेटिव्ह चार्ज आला. आता हा जो निगेटिव्ह चार्ज कार्बन आहे तो लगेच लिथियमला अबस्ट्रॅक्ट करून घेतो आणि इथं लिथियम प्लस तयार होतो. आणि हा जो तुमचा लिथियम सबस्टिट्यूटेड ऑलिफिनिक कंपाऊंड आहे हे आयदर वॉटर बरोबर रिएक्शन झाली तर इथं H येणार आहे आणि मेटल तुमच्या हालाड बरोबर म्हणजे कुठल्याही तुमच्या अल्किल हालाड बरोबर रिएक्शन झाली तर इथं कुठला येणार आहे, R ग्रुप येणार आहे. दिस इज दॅट इज द लिस्ट सबस्टिट्यूटेड दॅट इज ऑलिफिनिक कंपाऊंड इज फॉर्म. म्हणजे आपण हा जो ग्रुप आहे ह्याची रिएक्शन कशावर करू शकतो, आपण वॉटर बरोबर रिएक्शन केली तर इथं काही H येईल, अल्किल हालाड बरोबर रिएक्शन केली तर काय येईल, इथं R, कुठलाही R ग्रुप येईल. सो दिस इज दॅट इज द शॅपिरो रिएक्शन. समजलं का बघा मेकॅनिझम शॅपिरो रिएक्शनचं, शॅपिरो रिएक्शनचं मेकॅनिझम समजलं का? काय डाऊट आहे का तुम्हाला शॅपिरो रिएक्शनच्या मेकॅनिझम मध्ये? काय डाऊट आहे का? No. आता आपल्याला बघायचे ते म्हणजे दॅट इज द रिएक्शन्स. बघा दिस इज दॅट इज द फर्स्ट रिएक्शन. दिस इज दॅट इज अ ketone. This ketone reacts with that is a tosyl hydrazide to form that is a tosyl hydrazone. This tosyl hydrazone then reacts with the that is the butyl lithium base to form two base बरोबर रिएक्ट होणार. याच्यामध्ये काय होणार, दोन बेस बरोबर रिएक्शन होऊन पहिल्यांदा काय होईल, तुमचा हा प्रोटॉन काय होईल, रिमूव्ह होईल. त्याच्यानंतरचा काय असेल की इथं आता बघा ऍडजसेंट कार्बन वरती किती आहेत, इथं एक तुमचा, आता इथं प्रोटॉन आहे का, नाही. त्यामुळे इथला जो प्रोटॉन आहे तो प्रोटॉन काय होईल, इथला अबस्ट्रॅक्ट होईल. म्हणजे हे दोन प्रोटॉन काय झाले, अबस्ट्रॅक्ट झाले आणि इथं काय झालं तुम्हाला आ डबल बॉन्ड आला आणि लिथियम आला. आता इथं वॉटर बरोबर रिएक्शन झाली तर काय होईल, इथं H येईल. म्हणजे हे तुमचं ऑलिफिनिक कंपाऊंड काय झालं, तयार झालं. आणि दुसऱ्या सबस्टिट्यूटेड ग्रुप बरोबर रिएक्शन झाली तर काय होईल, तुमचा हा सबस्टिट्यूशन ग्रुप इथं काय झाला, जॉईन झाला. सो दिस इज दॅट इज द शॅपिरो रिएक्शन. आता अप्लिकेशन जर आपण बघितलं शॅपिरो रिएक्शनचं तर जनरली शॅपिरो रिएक्शन इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हेरियस दॅट इज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट. मेडिसिनल प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी बऱ्याच सिंथेटिकली स्टेपमध्ये शॅपिरो रिएक्शन खूप महत्वाची आहे. कारण आपल्याला तिथं सबस्टिट्यूटेड आपल्याला जेव्हा ऑलिफिनिक कंपाऊंड तयार करायचं असतं तेव्हा इथं शॅपिरो रिएक्शन आपण काय करतो, यूज करतो म्हणजे वापरतात. आता इथं बघा
की हे तुमचं काय आहे, दॅट इज अ कीटोन आहे. ह्या कीटोन बरोबर पहिल्यांदा काय केलं की हायड्राझिल टोसाल हायड्राझाइडची रिएक्शन करून इथे टोसाल हायड्राझोन काय केलं, तयार केलं. दिस टोसाल हायड्राझोन रिॲक्ट्स विथ दॅट इज अ ब्युटिल लिथियम टू फॉर्म दॅट इज अ ऑलिफिनिक कंपाऊंड. म्हणजे इथं अलिलिक अल्कोहोल तयार होतं. म्हणजे इथं बघा तुमचा हा डबल बॉन्ड आला आणि इथे तुमचा अलिलिक अल्कोहोल काय झालं, तयार झाला. आणि हे स्टेप कॅरी आउट केल्यानंतर आपल्याला मेडिसिनल कंपाऊंड दॅट इज अ हिस्टॅमिक ऍसिड ॲलर्जिक कंपाऊंड जे आहे मेडिसिनल प्रोडक्ट हे तयार करण्यासाठी याचा काय होतो, यूज होतो. दिस इज दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन ऑफ शॅपिरो रिएक्शन. त्यानंतर हे ऍप्लिकेशन आहे की फायटोकॅसिन तयार करण्यासाठी पण शॅपिरो रिएक्शन वापरतात. आता हे काय आहे, दॅट इज अ नॅचरल प्रोडक्ट आहे. हा जो आहे हा नॅचरल प्रोडक्ट आहे. ह्याच्यामध्ये बघा हा कीटोन आहे. या कीटोनची रिएक्शन पहिल्यांदा कशाबरोबर करतात, दॅट इज अ टोसाल हायड्राझाइड बरोबर करतात. परत इथे एलडीए चे 2 मॉलिक्यूल वापरतात आणि परत अमोनियम क्लोराईड बरोबर रिएक्शन केलेली आहे. आता इथे पहिल्यांदा काय होतं की हा टोसाल हायड्राझाइड ग्रुप आहे तो इथे पहिल्यांदा जॉईन होतो आणि त्याच्यानंतर काय होतं की टोसाल हायड्राझाइड ग्रुप इथे जॉईन झाल्यानंतर इथला जो परत एक प्रोटॉन आहे तो, आणि आता इथं बघा इथं एक प्रोटॉन आहे, इथं एक आणि इथे एक आहे. इथं 2 प्रोटॉन्स आहेत. म्हणजे कुठला प्रोटॉन ऑब्स्ट्रॅक्ट होणार आहे, या इथला प्रोटॉन काय होईल, कार्बन मोर स्टेबल असेल त्यामुळे इथला प्रोटॉन परत काय होतो, ऑब्स्ट्रॅक्ट होतो आणि हे डायनियन काय होतो, फॉर्म होतो. परत हा इथं काय येणार, डबल बॉन्ड येणार. आला का बघा इथं डबल बॉन्ड आणि इथं ह्या तुमच्या जागी काही हायड्रोजन येईल. एलडीए रिएक्शन आहे. आणि परत नंतर नेक्स्ट आपण स्टेप काय करतो, कंटिन्यू कॅरी आउट करतो पुढे स्टेप्स आणि आपल्याला नंतर फायनली प्रोडक्ट कुठला मिळतो, दॅट इज अ फायटोकॅसिन. म्हणजे हे मेडिसिनल ऍप्लिकेशन आहे टू प्रिपेअर दॅट इज अ फायटोकॅसिन. जनरली शॅपिरो रिएक्शन इज कॅरिड आउट. शॅपिरो रिएक्शन काय होते, इथं कॅरिड आउट होते. आता मी हे बरेच एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. आता इथं बघा की कीटोन जे आहे सिमेट्रिकल कीटोन आहे का अनसिमेट्रिकल कीटोन आहे. हे जे कीटोन घेतलेलं आहे ते सिमेट्रिकल आहे का अनसिमेट्रिकल कीटोन आहे. अनसिमेट्रिकल कीटोन आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला 2 प्रोडक्ट मिळणार, बरोबर आहे. एक काय होईल, लिस्ट सबस्टिट्यूटेड ऑलिफिनिक कंपाऊंड मिळेल. दुसरं कसं मिळेल, हायली सबस्टिट्यूटेड ऑलिफिनिक कंपाऊंड. हा तुमचा प्रोडक्ट मिळाला तर तो कुठला असेल, हा हायर टेम्परेचरला तुम्हाला प्रोडक्ट मिळणार आहे. हा लोअर टेम्परेचरला प्रोडक्ट मिळणार आहे. हा लिस्ट सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हे तुमचं कसं असेल, शॅपिरो रिएक्शनचा प्रोडक्ट असेल. हा प्रोडक्ट कशाचा असेल तुमचा, शॅपिरो रिएक्शनचा. Shapiro. आता इथं बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे की परत इथं जे तुमचं अल्डिहाइड आहे याचं आपण काय घेतलं, दॅट इज हायड्राझाइड करून घेतलं. त्याच्यानंतर इथं बघा की ही रिएक्शन झाल्यानंतर फॉरवर्ड तुम्हाला काय मिळणार आहे, हा ऑलिफिनिक कंपाऊंड मिळेल. कारण हा सगळ्याचा सगळा ग्रुप परत काय होईल, रिमूव्ह होईल आणि तुम्हाला इथं काय मिळालं, लिस्ट सबस्टिट्यूटेड काय मिळालं, ऑलिफिनिक कंपाऊंड. इथंही सेम रिएक्शन आहे की तो हा जो ग्रुप आहे इथं पहिल्यांदा काय होईल, तुमची इथं रिएक्शन होईल. इथं पहिल्यांदा काय आला, डबल बॉन्ड आला. हा सगळ्याचा सगळा ग्रुप होऊन इथं काय होईल, डबल, म्हणजे इथं शॅपिरो रिएक्शन कॅरिड आउट झाली आणि आपल्याला काय मिळाला, लिस्ट सबस्टिट्यूटेड काय मिळालं, ऑलिफिनिक कंपाऊंड. म्हणजे हा सगळ्याचा सगळा ग्रुप इथं काय होतो, रिमूव्ह होतो. आता इथेही तसंच आहे की हे आता टेट्राफिनिल सायक्लोपेंटॅनोन आहे. आता या टेट्राफिनिल सायक्लोपेंटॅनोन मध्ये पहिल्यांदा काय होतं की टोसाल हायड्राझाइड बरोबर रिएक्शन होऊन हा तुमचा टोसाल हायड्राझाइडचा ग्रुप येतो आणि आता हे सिमेट्रिकल कीटोन आहे त्यामुळे आयदर ह्या साईडला किंवा आयदर साईडला ह्या डबल बॉन्ड येतो. परंतु आता इथे बघा हा बिलो द प्लेन आहे, अबाव द प्लेन आहे, त्याच्यामुळे डबल बॉन्ड कुठे येणार, अबाव द प्लेनला जो ग्रुप आहे तिथं काय येईल, तुमचा डबल बॉन्ड येईल. कारण हा बिलो द प्लेन असल्यामुळे स्टॅबिलिटी काय झाली, कमी झाली. मग हा प्रोटॉन इझिली ऍब्स्ट्रॅक्ट होणार नाही, तर इथला प्रोटॉन काय होईल, ऍब्स्ट्रॅक्ट होईल. म्हणजे तुम्हाला प्रोडक्ट कुठला मिळाला, दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट. का आलं का सांगा. आता सिंपल एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये टोसाइल सल्फोनिल टोसाइल ग्रुपनं आपण काय केलं, प्रोटेक्ट केलेलं आहे. टोलिन सल्फोनिल टोसायलेट मुळे आपण किटो ग्रुप काय केला, प्रोटेक्ट केला. आता ह्याचा बेस बरोबर रिएक्शन झाली की हा सगळ्याचा सगळा ग्रुप तुमचा काय होईल, रिमूव्ह होईल. हा सगळ्याचा सगळा ग्रुप जो आहे तो टोसाइल ग्रुप तुमचा पॅराटोलिन सल्फोनिल आजार हा ग्रुप रिमूव्ह होईल आणि तुम्हाला काय मिळेल, दॅट इज अ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड. दिस इज दॅट इज अ शॅपिरो रिएक्शन. आता ही रिएक्शन जी आहे ती तुम्ही सॉल्व्ह करायची आहे. चला करा. लिहून घेतलं का, लिहून घेतलं का रिएक्शन. तुम्ही फक्त रिएक्शन लिहून घ्या, तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट मेकॅनिझमनी काढता येईल. आणि हाही रिएक्शन लिहून घ्या.
ह्या दोन्हीचे मेकॅनिझम तुम्हाला लिहायचे आहेत. तुम्ही फक्त रिएक्शन लिहून घ्या. ओनली राईट डाऊन दॅट इज द रिएक्शन, नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ दॅट इज द मल्टिपल चॉईस ऑप्शन्स. लिहून घ्या वाटलं सर व्यवस्थित. First one and second one. लिहितले का तुम्ही बोर्डवरती लिहून? स्क्रीनवरचे तुमचे एक्झाम्पल 2 लिहून घेतले का? ह्याचं मेकॅनिझम लिहायचं आहे तुम्हाला. Yes, दोन्ही ma'am. मेकॅनिझम पुढच्या लेक्चरला मी याचे दोन्हीचे मेकॅनिझम बघणार आहे. त्या रिएक्शन मध्ये सांगा रे काय होईल, पहिली स्टेप काय होईल? सांगा. प्रोटॉन रिमूव्ह होणार NH. कुठला? इथला प्रोटॉन पहिल्यांदा रिमूव्ह होणार. बरोबर. म्हणजे पहिली स्टेप काय असेल तुमचा, हा जो प्रोटॉन आहे तो काय होईल? रिमूव्ह होईल. म्हणजे हा प्रोटॉन इथला काय झाला? रिमूव्ह झाला आणि इथं काय झाला? निगेटिव्ह चार्ज आला. करेक्ट. सेकंड स्टेप काय होईल? कार्बॅनियन फॉर्म. डायनियन फॉर्म होणार ना. सेकंड मोलिक्यूल आता कुठला अबस्ट्रॅक्ट करणार आहे? विथ रिस्पेक्ट टू दिस हायड्रोजन ग्रुप अल्फा कार्बन कुठले कुठले झाले? हा एक अल्फा कार्बन झाला आणि हा एक अल्फा कार्बन झाला. तर त्याच्यावरचा प्रोटॉन काय करणार? अबस्ट्रॅक्ट करणार. आता इथं आहे का प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्शनला जागा? No. नाही. म्हणजे आता कुठला आपोआप होणार आहे प्रोटॉन अबस्ट्रॅक्शन? या कार्बनवरचं. म्हणजे इथं काय 2 ग्रुप्स आहेत. म्हणजे इथं CH2 2 हायड्रोजन आहेत ना. म्हणजे इथला एक प्रोटॉन काय होईल? अबस्ट्रॅक्ट होईल. म्हणजे इथं काय झाला? निगेटिव्ह चार्ज आला. इथं काय झाला? निगेटिव्ह चार्ज आला. आता परत नेक्स्ट स्टेप काय होईल? हा निगेटिव्ह चार्ज इथं शिफ्ट होऊन हा तुमचा सगळ्याचा सगळा ग्रुप काय झाला? रिमूव्ह झाला ना. पहिल्यांदा टोटल ग्रुप रिमूव्ह होईल, परत नायट्रोजन काय होईल? रिमूव्ह होईल. आणि इथं तुमचं काय होईल की लिथियम अटॅच होईल. ह्या निगेटिव्ह चार्ज इथं जो आलेला आहे तिथं काय होईल? लिथियम काय होईल? अटॅच होईल. आता तो लिथियम गेल्यानंतर परत काय होईल सांगा? मेकॅनिझम काय आहे? आता डीएमए बरोबर रिएक्शन केली म्हणजे काय येणार? अल्डिहाइड ग्रुप येणार ना. डीएमए बरोबर रिएक्शन करतो आपण डायमिथिल सल्फॉक्साइड, तेव्हा काय होतं की अल्डिहाइड ग्रुप येतो. डायमिथिल सल्फॉक्साइडचं स्ट्रक्चर कसं असतं? डायमिथिल सल्फॉक्साइड मध्ये SiSO2 हा डबल बॉन्ड असतो. त्यामुळे काय होतं की हा अल्डिहाइड ग्रुप जो आहे सगळा तो इथं काय होतो? जॉईन होतो आणि हा तुमचा डायमिथिल अमाइन हा ग्रुप काय होतो? रिमूव्ह होतो. सो दिस इज दॅट इज द रिएक्शन. म्हणजे प्रोडक्ट कुठला मिळेल ह्यातला? 1 2 3 4 फर्स्ट. First. दिस इज दॅट इज राईट आन्सर. काढलं होतं का कोणी? याचं मेकॅनिझम तुम्ही लिहायचंय आता. आता मी तुम्हाला सांगितलंय मेकॅनिझम कसं लिहायचं. ह्याचं मेकॅनिझम काय करायचं तुम्ही लिहायचं आहे. कळालं का? Yes, ma'am. येस मॅम. ओके. बरं माझ्या नंतर लेक्चर कुणाचं आहे आता? कोकाटे. आलेत का सर? जॉईन झालेत कोकाटे सर? होय मॅडम. ओके चालेल. चला थांबूया आपण मग इथं. आम्ही
स्टडी मटेरियल सगळं क्लास गुगल क्लासला अपलोड केलेलं आहे. तेवढं तुम्ही मटेरियल सगळं तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. आतापर्यंत आपण जेवढे रिएजंट बघितले आणि नेम रिएक्शन बघितल्या त्या सगळ्याचं मटेरियल गुगल क्लासरूम वरती अपलोड केलेलं आहे आपल्या ऑर्गॅनिकच्या. ते मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचं आणि नेक्स्ट वीक मध्ये त्याच्यात 3 असाइनमेंट असणार आहे. त्यासाठी मी मटेरियल डाउनलोड केलेलं आहे. संडेला 3 असाइनमेंट त्याच्यावरच्या तुम्हाला सॉल्व्ह करायच्या आहेत. चालेल, चला, ओके, यू कॅरीड आउट कोकाटे सर, थँक्यू. कोकाटे सर, बोला मॅडम. मधनं अधनं जरा काय करा, तुम्ही मुलांना चेक करा. मुलं काय करायला लागलेत आता, व्हिडिओ ऑफ करतात आणि कुठेतरी गायब होऊन जातात. नुसतं चालू असते आपलं, क्लासला जॉईन झालेले असतात आणि त्यांची दुसरीच काहीतरी कामं चालू असतात. अच्छा, ठीक आहे. कॅमेरा चालू करा. काय क्लास सोडून जात आहे काय दुसरीकडे? करत नाही ना तसं? ठीक आहे. आता ऑर्थरिक रिॲक्शन मेकॅनिझम मधनं जरा आयआर मध्ये जाऊया. तुमच्याकडे कुणी तर प्रेझेंटी पाठवा त्यानंतर. ओके. ओके, आवाज येतोय? स्क्रीन दिसते? मागच्या लेक्चर मध्ये काय झालं ते क्विक रिव्हिजन घेऊया, नंतर आता आपण स्टार्ट करूया. So in last lecture we have seen the effect of conjugation on carbonyl compound. Do you know now what is meant by carbonyl compound, what is meant by conjugation? So already you have the idea about these 2 points. Okay, so this is the simple carbonyl compound and its value also you know when it comes in the IR spectra around 700. So unsaturation means at alpha and beta position there will be a double bond. So it is called unsaturated carbonyl compound. So whenever there is such case like alpha beta unsaturated ketone or aldehyde, its value decreases. Okay, already we have seen in the last lecture. So this is the example you can see in first one is the simple aldehyde compound, second is the aromatic aldehyde compound, that is there is a conjugation. So shift is from 1725 to 1700. Means if there is a conjugation, at least there is a shift of 20 to 25 centimeter you can observe in the IR spectrum. Similar in ketone also there is a shift from 1710 to 1690 centimeter inwards. So this is the effect. Also there is a acyclic ketone, cyclic ketones. So yes, and cis trans is there. So when there is a cis and trans, you can see the shift for the trans compound because both the double bonds are in a symmetric fashion and have a conjugation. That's why there is a shift for the trans compound, but there is no shift for the cis compound. So this is the example we have seen in the last lecture. Now our today's point is the hydrogen bonding. So what is meant by hydrogen bonding? कोणी सांगू शकाल हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणजे काय? एनीवन फ्रॉम यू? Just turn your mic on and give the answer if you know the hydrogen bonding. माहित आहे का नाही? हॅलो, हॅलो, आवाज येतोय?
काय झोपले काय सगळे? कॅमेरा चालू करा. कॅमेरा चालू करा. काय अडचण काय आहे? तीनदा चारदा मी म्हणतो आवाज येतोय का? कुणी काय उत्तर नाही, रिस्पॉन्स नाही. काय ठरवलंय का आज? बोला, माईक पण चालू करा. ऋषिकेश, काय ठरवलंय? बोलायचं नाही आज? का मौन व्रत धरले सर्वांनी? सर्वांनी मौन व्रत धरलंय का? तुमच्या सर्वांची लग्न होणार आहे, चांगला जोडीदार मिळणार आहे, त्यामुळे उपास तापास लेक्चरच्या वेळेस नको. ओके, त्यावेळेस प्रश्न विचार त्यावेळेस उत्तर आली पाहिजे, ऍटलिस्ट तुमच्याकडनं तर. स्वप्नील, काय बोलायचं नाही ठरवलंय काय? स्वप्नील, सर बोलायचं का नाही ठरवलंय काय? नाही ठरवलं? असं कर नका, जे तुम्हाला बोललं पाहिजे तुम्ही खरं तर. बरं, काय अडचण आहे का बोलायला? थोडं आपण लेक्चर थोडस डिले करूया. तुमचं मन जरा सांगा मला, काय तुमच्या मनात? तुम्ही बोलत नाही अशी कंप्लेंट आहे माहिती आहे का प्रत्येक शिक्षकाची. व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम? फ्रँकली बोला. आता बोलता येतं हे मी मान्य करतो. का बोलता येत नाही तुम्हाला? बोलता येते ना? काय अडचण आहे का सांगा. थोडस आपण 2 मिनिटं जनरल बोलूया, नंतर लेक्चर स्टार्ट करू. चालू? येस सर. काय अडचण आहे का? नाही सर. मग का बोलत नाही? प्रश्न विचारल्यावर सांगितलं का सांगत नाही? आता ज्या हे ऑनलाईन असल्यामुळे काय होतंय की आपल्याला टेक्निकल गोष्टीमध्ये थोडस अडचण येते. जर तुम्हाला प्रश्न विचारला असेल समजा, जस्ट वेट फॉर 2 सेकंड. इफ यू डोंट नो आन्सर, देन टर्न युअर माइक ऑन अँड गिव्ह सॉरी सर आय डोंट नो, आय जस्ट से डोंट नो. तर आम्हाला समजेल ना की तुम्हाला तिथं ऐकू येते का नाही, काय समजते का नाही. वर्गात असलं कसं आम्ही तुमचे चेहरे भागातून समजायचो येते का नाही, पण आता इथे दिसत नाही गुगलवर जर स्क्रीन शेअरिंग केलं तर. त्यामुळे लगेच जर समजा येत असेल कुणा तर लगेच त्यांना माईक ऑन करून उत्तर द्या. जर येत नसेल तर 1 किंवा 2 लोकांनी येत नाही सॉरी सर असं म्हणून तुम्ही उत्तर द्या. जरी नाही येत असेल तरी तर मला समजेल मग. नाहीतर मी तुमच्या बोलण्याची वाट बघायचो आणि त्याच्यात वेळ निघून जायचा. ठीक आहे, राहील आपलं लक्षात. हे जरी येत नसेल तरी काय हरकत नाही. ओके, फक्त सांगा लगेच ऑन करा सर, माहित नाही म्हणा किंवा डोंट नो, म्हणजे मला लक्षात येईल तुम्हाला काय लक्षात आलेलं आहे का नाही. ओके, आणि बोलायचा प्रयत्न करा. ओके, okay, so what is meant by hydrogen bonding? तुम्हाला माहित आहे? From 11th to 12th standard we are listening this word hydrogen bonding. Hydrogen bonding. Water walls. Really? बोला. Hydrogen bonding is a partial intermolecular or intermolecular interaction between lone pair atom and hydrogen. Okay, good. So we can say that hydrogen bonding is nothing but the partial interaction between the hydrogen and the other atom which has a lone pair electron. For example, oxygen or nitrogen. As they have lone pair electron, so they can donate this electron to the hydrogen atom. So there is a partial interaction. Such type of bonding is called the hydrogen bonding. So if there is a hydrogen bonding, so if this hydrogen bonding causes the IR band.
IR बँडवर त्याचा परिणाम होतो. ओके, so this is the example of hydrogen bonding of ethanol molecule. So there is a ethanol which has a OH group, and there is a electronegativity difference between this oxygen and this hydrogen. So this oxygen carry negative charge, this hydrogen carry positive charge. So this hydrogen can attach to the oxygen atom of the another molecule of the ethanol. So here you can see that this oxygen negative means it has a lone pair electrons. Okay, so this lone pair electron can interact with the hydrogen of this molecule. So this type of bond is called the hydrogen bonding. So whenever there is a hydrogen bonding, there is a change in the position and shape of the IR band. So always remember, there is hydrogen bonding, so it's gonna change the position and shape of the IR band. Position म्हणजे काय? तो एक तर शिफ्ट होईल फ्रॉम लोअर साइड टू हायर साइड or from higher side to lower side. So its value will change. And shape means either it will be sharp or broad. So this is the change happens when there is a hydrogen bonding. For example, let's say the OH in alcohol. In alcohol, we know there is a OH bond. Okay. So when there is a hydrogen bonding, the IR band appear as a white or broad, and its value is at lower side. So you can see that in alcohol there is a broad band at around 3300 centimeter inwards. And suppose there is no hydrogen bonding, that will be sharp and less intense, but at higher frequency. So it comes around 3600 centimeter inverse. So this is the effect of hydrogen bonding. Suppose there is a intramolecular hydrogen bonding. So intramolecular means what? The bonding interaction between the different groups, not within the molecule. It is called intramolecular hydrogen bonding. So when there is a intramolecular hydrogen bonding, there is a possibility of both free OH group and hydrogen bonding. ज्यावेळेस इंट्रामॉलिक्युलर असेल, आता जसं हे एक्झाम्पल आहे, त्याच्यावेळेस काही OH ग्रुप फ्री असतील म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग नसेल, आणि काही OH ग्रुप हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतील. So this is the possibility in intermolecular hydrogen bonding, and this point we can use for our IR interpretation. Okay, suppose if you have recorded the IR spectra for the compound in its pure solid or liquid. जर तुम्ही ते कंपाऊंड प्युअर सॉलिड किंवा लिक्विड स्टेट मध्ये त्याचा आयर कंपाऊंड घेतला, स्पेक्ट्रा घेतला, तर त्याच्यामध्ये 100% हायड्रोजन बॉन्डिंग असतंय, and you will get the broad peak. So always remember, when IR spectra recorded it in its pure solid or liquid form, there will be a hydrogen bonding and broad peak will appear in the IR spectra. And suppose you record the IR spectra of this compound in vapor phase or in dilute solution or steric hindrance. If there is in steric hindrance, there will be no hydrogen bonding. So there will be no broad peak in the IR spectra, and you will get the only sharp peak for the OH group. So this is the difference, or this is the main point we have to remember while interpreting the OH group. So value of OH stretch measure the strength of hydrogen bond. याचा अर्थ काय आहे की पीक वरून आपण सांगू शकतो की OH बॉन्ड हा किती स्ट्रेंथ आहे, त्याची स्ट्रेंथ किती आहे, तो वीक आहे का स्ट्रॉंग आहे हे आपण सांगू शकतो फ्रॉम IR spectra. कसं, if the stronger the hydrogen bonding, suppose this bond is strong, hydrogen between hydrogen and this oxygen, if this bond is strong, there will be longer OH bond. Means काय होईल की हा बॉन्ड लॉंग होईल, ह्याचं डिस्टन्स वाढेल, त्याच्यामुळं डिस्टन्स वाढल्यामुळे याची फ्रिक्वेन्सी कमी लागेल टू व्हायब्रेट. सो देर विल बी शिफ्ट इन द IR व्हॅल्यू टुवर्ड्स लोअर साइड, and that peak will appear as a border and intense peak. So always remember, if hydrogen bonding is strong, peak will be broad. So this is the example. You can see there are 3 different spectra which give the idea about the hydrogen bonding. In one first spectra, you can see that there is only one peak above 3000.
So this is the value of 3000. Above this 3000, you will get the only one peak, which one is a broad. You can see that this peak is a broad and only one. So whenever peak like this in the IR spectra, you can say that there is a hydrogen bonding. 100% there is a hydrogen bonding. Okay. Now there is a second spectra. Similar above 3000, you can see now two peaks. One is the broad, second is the sharp peak. Okay. So interpretation of this band is like this one. So broad spectra indicate that there is a hydrogen bonding. And this sharp peak indicate that there is a free OH group. Okay. So we can say that in the given compound or in the molecule, there are both free OH group and hydrogen bonding OH group. So this is the interpretation for this type of spectra. Now third spectra is there where you can see that only one peak above 3000 centimeter inverse, and which is a sharp. Okay, and there is no broad peak. So we can see that this compound has only OH group and there is no hydrogen bonding in the compound. So this is the IR spectra helpful for the finding out hydrogen bonding. Okay. Now there are two types of hydrogen bonding. आपल्याला माहिती आहे दोन टाइपचे हायड्रोजन बॉन्डिंग असतात. वन इज द इंटरमॉलिक्युलर and second is the intramolecular. This example is of intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular means bonding between two different groups or two different molecules. So you can see that there are the same molecule but the two different groups. This first is the first molecule of ethanol. This is the second molecule of ethanol, and there is a hydrogen bonding. Such type of hydrogen bonding is called as the intermolecular hydrogen bonding. And second example is called the intramolecular hydrogen bonding. Intra means within the molecule. So here you can see that this compound is the only one single compound. Name is the methyl salicylate. Here you can see that this oxygen of the ester group is interacted with the H of the OH group. So this type of bonding is called the intramolecular hydrogen bonding. Now this IR spectra is useful for the distinguish between inter and intramolecular hydrogen bonding. आता आपण IR स्पेक्ट्रम आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो की हे दोन कसं सेपरेट आहे किंवा कुठलं इंटरमॉलिक्युलर आहे आणि कुठलं इंट्रामॉलिक्युलर आहे. Okay, let's see. So just you have to do one thing, that is called the dilution. So what is meant by dilution? Taruk? Taruk? Yes, sir. डायल्युशन म्हणजे काय? शब्द आपण ऐकलेला आहे सर, कोणी सांगा डायल्युशन म्हणजे काय? Decreasing concentration of solution. ओके, डिक्रीजिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. डायल्युशन आपण कसं करतो? डायल्युशन केलंय का नाही आतापर्यंत कधी? more amount of solvent to be dissolved. Suppose you have 1 molar HCl solution. Okay, तुमच्याकडे 1 molar HCl solution आहे and I want its dilution solution. So what will I add? त्याच्यामध्ये मी काय ऍड करणार? Solvent. Solvent, water. In this case, the water is the solvent, so I will add water for the dilution. So after dilution, what will happen? The concentration of that compound of solute will decrease. ठीक आहे, कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं कमी होईल आणि हे कमिशन डायल्युशन आहे ना ते आपण आयर स्पेक्ट्रामध्ये वापर करतो. कसं ते बघूया. समजा इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, म्हणजे हा कंपाऊंड आहे. ओके, आता याचा आयर स्पेक्ट्रा घ्यायचा आहे. कसा आयर स्पेक्ट्रा घ्यायचा? पहिल्यांदा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ज्यावेळेस जास्त असेल त्यावेळेस आयर स्पेक्ट्रा घ्यायचा. ज्यावेळेस कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल त्यावेळेस त्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असते. बरोबर, आपण बघितलेलं आहे. ओके, परत ते कंपाऊंड डायल्यूट करायचं, त्याच्यामध्ये पाणी ऍड करायचं आणि परत त्याचा आयर स्पेक्ट्रा घ्यायचा. सो इन डायल्युशन देर विल बी नो
hydrogen bonding. So if this is the case, then you can say that the compound has intermolecular hydrogen bonding. Okay, so this is the example. There are three spectra. This first spectra is highly concentrated solution, and next two are the diluted solution. So in first spectra, you can see that there is a broad peak above 3000. It comes around 3360 centimeters. So I can say that there is a hydrogen bonding. If I dilute the solution and take the IR spectra again, so I get the two peak. Okay, now you can see that this broad peak decreases, or its intensity is decreases, and here there is a one sharp peak. Okay, now intensity of this peak and this peak is quite similar. जवळपास सारखी आहे. Now, if I diluted again this solution and take the IR spectra, now you can see the variation. The broad peak intensity decreases too much, and intensity of the sharp peak increases. अजून मी परत डायल्यूट केलं त्याला आणि परत IR spectra घेतला, so this broad peak will get disappear and you will have only one sharp peak. तुमच्याकडे फक्त एकच sharp peak राहील at highly diluted solution. So I can say that in this compound there is a intermolecular hydrogen bonding. फक्त intermolecular hydrogen bonding असेल. Okay, and for intramolecular there will be no change on dilution. Okay, highly concentrated असू द्या किंवा highly diluted solution असू द्या, त्या चेंजवर त्या पीकवर काही चेंज होणार नाही. So in highly concentration there will be hydrogen bonding, and in diluted solution there will be hydrogen bonding. So you will get only broad peak for the intramolecular hydrogen bonding. So this point we can use for the differentiate between the inter and intramolecular. Okay. Our next point is the overtone. आपण काही लेक्चर्स मध्ये हा शब्द आलेला आहे आपल्याला, overtones. ओके, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे overtones म्हणजे काय. For example, this is the spectra of the toluene compound where benzene ring is there and CH3 group is there. Okay. Now you can see that between 1900 to 2000 there are four small peaks. 1, 2, 3, 4. And these peaks are called as the overtones. So whenever their benzene ring is there, you can observe such type of pattern around this area, and it is called overtone peaks. So now we have to see what is meant by overtone peaks. This is the second example of the acetyl chloride, and in this case you can see that around 2600 there is a one peak which is called the overtone of the carbonyl peak. आता जर तुम्ही बघितलं overtone peak ची इंटेन्सिटी कमी आहे as compared to the other peak. तर आता आपण बघूया overtone म्हणजे काय. So first observation is the peak have weak intensity. Okay, these peaks are important for the characterization of certain classes of the compound. For example, benzene. Benzene असेल तर असं तुम्हाला pattern मिळणार. So you can easily say that the compound has benzene. But sometimes these overtone peaks can create problem while interpreting the IR spectra. कधी कधी थोडेसे आपल्याला त्रास पण देतात, अननेसेसरी ते पीक कन्फ्युजन करतात. त्यामुळं एखाद्याचं IR नॉलेज किती आहे हे आपल्याला कळतंय ह्याच्यावर. So always remember the overtone. So there are three different types of the peak in the IR spectra. First is the fundamental, second is the overtone, third is the combination band. Before going to overtone, we must understand what is meant by fundamental. Fundamental peak म्हणजे काय हे पर्यंत बघूया, मग overtone तुमच्या लक्षात येईल. So this is a diagram you can always see whenever there is a spectroscopy. Okay, नेहमी बघता तुम्ही. This is the harmonic oscillator of for the diatomic molecule. There are the two atoms which are separated by the distance r. So this green line. Now focus. You keep your focus on the green line. So this green line is the harmonic oscillation of for this diatomic molecule. ज्यावेळेस हे डायमेट्रिक व्हायब्रेट होतात त्यावेळेस आपल्याला हार्मोनिक ऑसिलेशन मिळतं. So this is the ideal
oscillation for the diatomic compound. There are different types of levels. So this is the first level, the second level, third level, fourth level, fifth, and sixth, seventh. Okay. So these are the levels of the different vibrations. ज्यावेळेस तुमची एनर्जी जास्त असेल, you can see that on y-axis there is the energy and x-axis there is the intermolecular separation, distance. ज्यावेळेस तुमची एनर्जी खूप जास्त असेल, suppose at this point. So at this point, these two atoms will break. The bond break will, and this energy is called the dissociation energy. Okay. तर आता आपण आयन मध्ये एवढी एनर्जी सप्लाय करत नाही. जस्ट वी कीप द विदिन द दिस रेंज. आता ज्यावेळेस आपण आयन लाईट पास करतो किंवा आयन एनर्जी देतो, त्यावेळेस मॉलिक्यूल व्हायब्रेट होतो. ओके. तर ज्यावेळेस मॉलिक्यूल व्हायब्रेट होतो त्यावेळेस तो काय होईल, इट विल एक्साइट फ्रॉम द लोअर टू हायर स्टेट. आता हे जे स्टेट आहे V0, V1, V2, V3, so on, these are called the vibration level for the diatomic molecule. This is harmonic oscillation, means ideal vibration असं असलं पाहिजे. पण आपल्याला माहित आहे कुणीच परफेक्ट नसतं, तसं कंपाऊंड मध्ये पण कुणीच आयडियल नसतं. सो when they are get vibrated, their vibration pattern is like this one. Now blue light. Okay, because molecules are not identical, so they don't follow this harmonic oscillation. They follow these blue lines. Okay. आता तुम्ही एक डिफरन्स बघा ग्रीन आणि ब्ल्यू लाईट मध्ये. ग्रीन लाईटचं डिस्टन्स प्रत्येकाचं सेम आहे, म्हणजे अंतर जर बघितलं, फर्स्ट अँड सेकंड लेवलचं अंतर जर बघितलं तर सेम आहे. तसंच फर्स्ट अँड सेकंड दिस वन अंतर सेम आहे. तसंच सेकंड अँड थर्डचं अंतर सेम आहे. पण ब्ल्यू लाईन मध्ये काय होतंय, डिस्टन्स कमी होत जाते. 0 आणि 1 मध्ये जे डिस्टन्स आहे त्याच्यापेक्षा 1 and 2 मध्ये डिस्टन्स कमी आहे. तसंच पुढचं डिस्टन्स कमी होत जाते. सो these levels or this distance goes on decreasing in the unharmonic or Morse oscillation. त्याला आपण काय म्हणतो, Morse or unharmonic oscillations. ओके. आता ज्यावेळेस तुम्ही हायर एनर्जी दिली तर काय होईल, इट विल गो अंडर व्हायब्रेशन. So this is the first level, it's called V0. This is the V1. When vibration or excitation take place from V0 to V1, then it is called fundamental vibration. ठीक आहे. पहिल्या आता समजा आपल्याकडे स्टेप्स आहेत, पायऱ्या असतात बरोबर जिना चढताना. त्याच्यात पहिली पायरी, दुसरी पायरी, तिसरी पायरी असते. जर तुम्ही खालच्या पायरीवरून पहिल्या पायरीवर उडी मारली तर इट इज कॉल्ड फंडामेंटल vibration or fundamental excitation. Okay. So we can say that whenever a molecule undergoes a vibration transition between the V0 and V1, the resulting transition is called as fundamental transition. Okay, and this peak is called the fundamental peak. The transition from this state to this state is called the fundamental. आणि याच्यापासून जो पीक मिळतो त्याला आपण फंडामेंटल पीक मिळतो. सो ज्या तुम्ही बघितलं आयर स्पेक्ट्रममध्ये ज्या पीकची इंटेन्सिटी जास्त असते, ऑल दीज आर द फंडामेंटल पीक्स. नाउ लेट्स सी द ओव्हरटीन पीक्स. इमेज मध्ये जर बघितलं तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल देयर इज अ एक्साइटेशन फ्रॉम द V0 टू V2. ओके. सो ते ह्यानं काय एक्साइटेशन मध्ये काय झालेलं आहे, हे स्टेप्स गाळलेले आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही जर पहिल्या पायरीवरून तिसऱ्या पायरीवर उडी घेतली तर त्याला आयआर मध्ये ओव्हरटोन म्हणतो. ओके. सो एक्साइटेशन फ्रॉम द V0 टू V2 इज कॉल्ड ॲज ओव्हरटोन. आणि याच्यापासून जो पीक येईल त्याला आपण काय म्हणतो, ओव्हरटोन पीक. व्हायब्रेशन तर सेमच आहे, फक्त व्हायब्रेशनची एनर्जी वेगळी राहणार आहे आणि लेवल वेगळी राहणार आहे. फंडामेंटल काय आहे, फ्रॉम V0 टू V1 and overtone from V0 to V2. हे जर झालं सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओव्हरटोन. जर समजा एक्साइटेशन फ्रॉम दिस लेवल V0 टू V3 इथवर आलं एक्साइटेशन तर इट इज कॉल्ड सेकंड ओव्हरटोन. इफ एक्साइटेशन फ्रॉम द V0 टू V4 then it is called overtone 3. So like this there are different types of
overtone. Okay. So we can define the overtone band or overtone peaks like this one. In vibrational spectroscopy, an overtone band is the spectral band that occurs in a vibrational spectrum of a molecule when the molecule makes a transition from the ground state to the second excited state. 0 to second is called as the overtone band. So this is the example you can see. This is the example of carbonyl compound. ज्यावेळेस कार्बोनिल कंपाऊंड असेल त्यावेळेस तुम्हाला नेहमी एक कार्बोनिलचा पीक मिळतो अराउंड 1700. ओके, दिस इज द पीक फॉर द कार्बोनिल कंपाऊंड, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग कंपाऊंड. इट कम्स अराउंड 1770 centimeter. Now this vibration go two different types of vibration. First one is this fundamental vibration. 1717 तो पहिलं fundamental vibration देईल and same carbonyl group gives the second vibration at 3413 centimeter. Okay, same vibration at different level and this vibration is called the overtone band. म्हणजे C double bond O काय करेल, ही फंडामेंटल देईल पहिली स्टेप 0 to 1 and same vibration 0 to second ला या ठिकाणी येईल. जर तुम्ही आता बघितलं याची व्हॅल्यू आणि याची व्हॅल्यू एक्झॅक्ट क्लोज टू डबल 1717 आणि 3413 म्हणजे जवळपास डबल आहे. ओके, तर नेहमी लक्षात ठेवायचं जर आयआर स्पेक्ट्रामध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त पीक असतील आणि त्यांच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी डिफरन्स जर डबल किंवा ट्रिपल असेल तर ते पीक ओव्हरटोन असतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल दिस केस, दिस पीक इज ॲट 1700 and this peak is at 3400. Okay, exactly double, slightly less than double, you can say that. आता हे डबल कसं येतं ते सांगतो. तर तुम्ही इथं बघितलं ह्या ठिकाणापासून एक्साइटेशन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल and excitation from this level to this level, you can see that the energy difference between these two different. Exactly amount of this energy required double for this vibration. हे जे डिस्टन्स बघितलं तर ह्याच्या डबल आहे. So we can say that for overturn the IR value is close to double or the fundamental. So you will get exact double value at this point. ह्याच्या exact double value तुम्हाला हे पॉइंट मिळेल. So this is the बेन्झिन. ओव्हरटोन पीक आपल्याला कसं हेल्पफुल आहे किंवा आपण याचा कसा फायदा करून घेऊ शकतो याच्यावर आपल्याला कळते की त्याच्यामध्ये डाय सबस्टिट्यूट आहे का मोनो सबस्टिट्यूट आहे. जर डाय सबस्टिट्यूट असेल तर त्याच्यामध्ये ऑर्थो आहे का पॅरा आहे का मेटा हे आपण ओव्हरटोन वरनं डिसाइड करू शकतो. ओके, इफ देयर इज ऑर्थो द पॅटर्न विल बी लाईक दिस वन. इफ इट इज मेटा pattern will be like this, and if there is a para substitution, pattern will be like this. So this overtone peaks helps in determining the position of the group in benzene compound. Okay, now second point is the combination band. Combination band तुम्हाला माहित आहे. So what is meant by combination band? Combination means combine. ज्यावेळेस दोन बँड कंबाईन होतात आणि त्या दोन एक तिसरा बँड मिळतो त्याला आपण काय म्हणतो कॉम्बिनेशन बँड. ओके, so define a combination band is defined as involve the excitation of a combination of a vibration. Okay, now this is the absorption band of the OH group. आता ज्यावेळेस अल्कोहोल कंपाऊंड असेल त्याच्यामध्ये एक OH चा पीक येतो 1630 ला. ठीक आहे, दिस इज द बेंडिंग पीक and there is a second peak for the OH which is around 3400. आता हे जी दोन्ही व्हायब्रेशन आहे ते दोन्ही व्हायब्रेशन सायमल्टेनियसली व्हायब्रेट होतात आणि तुम्हाला या दोघांचा एक तिसरा पीक मिळतो अबव 5000. आता आपली आयआरची रेंज आहे फक्त 4000 पर्यंत. ओके, त्यामुळे ह्या पीकची आपल्याला काही एवढी गरज लागत नाही. पण जर तुम्ही आयआर स्पेक्ट्रम रेकॉर्ड केला अबव 4000 यू कॅन सी दॅट देर इज अ पीक अबव 5000 and this peak is combination of these two peaks, one at 1630 and second at 3400. ह्याची जर बेरीज केली 3400 अधिक 1630 तर ते जवळपास
5000च्या वर येते. So we can say that this peak is the combination of these two peaks, and this such type of peak is called the combination band. Now next point is very important, which is called the Fermi resonance. हे फर्मी रेझोनन्स नोट्स पण टीप पण येऊ शकेल 5 मार्काला किंवा 10 मार्काला इन डिटेल्स विचारलं तर. सो यू मस्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय फर्मी रेझोनन्स. रेझोनन्स शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे एनएमआर मध्ये, बरोबर. सो व्हॉट इज मीन बाय रेझोनन्स मराठीत सांगितलं तरी चालेल. रेझोनन्स म्हणजे काय? एनएमआर शिकला ना तुम्ही, पीवायला, एफवायला. So what is meant by resonance? Delocalization of electron. Okay, NMR मधला. नेहा रेझोनन्स माहित नाही? स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस, चेंज, न्यूक्लियसचा स्पिन चेंज होतो, त्याला म्हणतात रेझोनन्स. बर, तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल सांगतो. रेडिओ वापरतोय, सध्या कोणी वापरत नाही. पहिल्या काळात रेडिओ असायचा, माहिती आहे रेडिओ? त्याच्यावर एक नॉब असायचा, तो नॉब फिरवत राहायचं आणि पर्टिक्युलर पॉइंटला तुम्हाला आवाज यायचा, किंवा गाण्याचा असेल किंवा बातम्या असेल. ठीक आहे. आता ह्याला जे काय म्हणतो आपण ते रेझोनन्सचा पॉइंट आहे. आता रेडिओ असेल त्याच्यात तर डिफरंट फ्रिक्वेन्सी असते रेडिओच्या स्केलवर. ओके, फ्रॉम 0 to 100. ओके, किंवा 98.3 असेल. सध्या इथला कुठला आहे फेमस बँड रेडिओ, ऐकते का नाही रेडिओ? रेडिओ मिरची हा लागतो एक नेहमी 98.98.3 वर. ऐकताय का? नाही. सध्या तुमच्या मोबाईल मध्ये सर्व गाणी आहे म्हणलं रेडिओ कशाला कोण ऐकते, बरोबर. तर ऍट डिफरंट फ्रिक्वेन्सी वी कॅन हिअर द साऊंड. 101 ला विविध भारती लागतं आकाशवाणी. ज्यावेळेस तुम्ही रेडिओ ट्यून करत जाता आणि ज्यावेळेस तुम्ही ऍट 101 पॉइंटला येता फ्रिक्वेन्सीला, त्यावेळेस तुम्हाला तो आवाज ऐकू येतो. हे जे काय होतं प्रोसेस, त्याला आपण काय म्हणतो रेझोनन्स. आता ज्याच रेझोनन्स मध्ये काय होणार, आकाशवाणीचे केंद्र असते तिथून तुम्हाला सिग्नल पाठवते. ओके, रेडिओ वेव्स त्याची रेंज फ्रिक्वेन्सी पूर्ण पाठवते. 100 ते 0 ते 200 असेल काय असेल, त्याच्यामध्ये आपण पर्टिक्युलर फक्त चॅनल ट्यून करतो, त्याला आपण रेझोनन्स म्हणतो. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्या ट्यून करण्याची फ्रिक्वेन्सी आणि त्यांनी सेंड केलेली फ्रिक्वेन्सी जर मॅच झाली तरच आपल्याला आवाज ऐकू येतो. आणि दिस टाइप इज कॉल्ड ॲज द रेझोनन्स. एनएमआर मध्ये पण रेझोनन्स आहे. एनएमआर मध्ये रेझोनन्स कसा आहे, ज्यावेळेस एनर्जी मॅच होते त्यावेळेस त्यामध्ये स्पिन मध्ये चेंज होतो. ओके, दॅट इज कॉल्ड रेझोनन्स. याच्यामध्ये पण रेझोनन्स आहे आणि ह्याच्यामध्ये या रेझोनन्सला आपण म्हणतो फर्मी रेझोनन्स. सी द डेफिनेशन ऑफ फर्मी रेझोनन्स. When a fundamental vibration couples with an overtone or a combination band. आता तुम्हाला माहित झालेलं आहे फंडामेंटल म्हणजे काय, ओव्हरटोन बँड म्हणजे काय आणि कॉम्बिनेशन बँड म्हणजे काय तुम्हाला माहित झालेलं आहे. ज्यावेळेस फंडामेंटल व्हायब्रेशन कपल्स विथ ओव्हरटोन और अ कॉम्बिनेशन बँड, म्हणजे फंडामेंटल आणि ओव्हरटोन म्हणजे जर कंबाईन हे झालं, कपलिंग झालं, तर त्यापासून एक आपल्याला पीक मिळतो आणि दॅट पीक इज कॉल्ड ॲज द फर्मी रेझोनन्स टाइप ऑफ peak. Okay, so second definition is like this one. The FR means Fermi resonance in IR spectroscopy originate from the existence of two or more vibrational energy levels of same symmetry having energy close to each other. जर फर्मी रेझोनन्स व्हायचा असेल तर त्यांची सिमेट्री सेम पाहिजे आणि त्यांची एनर्जी जवळजवळ पाहिजे. ओके, देन देर विल बी फर्मी रेझोनन्स. आणि पहिल्यांदा एक सायंटिस्ट होता ज्याचं नाव होतं एन्रिको फर्मी. फर्स्ट टाइम he found out this type of resonance. That's why this peak is give the name as Fermi
resonance. Okay, and such type of peak is observed in the carbonyl compound. Mostly in carbonyl compound, you can see the peak for the Fermi resonance. आणि ज्यावेळेस फर्मी रेझोनन्स होत असेल त्यावेळेस पीक मध्ये वेवलेंथ मध्ये शिफ्ट होते. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर द फर्मी रेझोनन्स इज द शिफ्टिंग ऑफ द एनर्जी अँड इंटेन्सिटी ऑफ द बँड इन द IR spectrum. Okay, and this Fermi resonance leads to the splitting of the vibrational band. Okay, let's see the example so you will understand. Before that, see the rules for the Fermi resonance. The Fermi resonance व्हायचा असेल तर there are rules. The two vibrations must have the same symmetry. त्यांची symmetry same पाहिजे. Okay. Second is the have the same or similar energy. त्यांची जी काय vibrational energy असेल तर सेम जवळपास किंवा सेम असली पाहिजे. Then and then there is a Fermi resonance. Okay. Fermi resonance most often occurs between the fundamental and overtone excitation. कॉम्बिनेशन बँड कसं आहे, दोघांचं कॉम्बिनेशन होऊन हायर लेवलला जातो. सो फर्मी रेझोनन्स मोस्टली यू कॅन फाइंड आउट बिटवीन द फंडामेंटल अँड ओव्हरटर्न. या दोघांपासून तुम्हाला फर्मी रेझोनन्स बँड मिळतो. नाउ दिस फर्मी रेझोनन्स लीड्स टू द टू इफेक्ट्स. जसं आता आपण मागच्या स्लाइडमध्ये बघितलं त्याच्यापासून काय होतं, द हायर एनर्जी मोड शिफ्ट टू द हायर एनर्जी अँड द लोअर एनर्जी मोड शिफ्ट टू द लोअर साईड. म्हणजे थोडक्यात काय होतं, स्प्लिटिंग होतं. जो एक पीक असतो त्याचं स्प्लिट होतं आणि तुम्हाला दोन पीक मिळतात. जो हायर लेवलचा पीक असेल तो हायर लेवलला मूव्ह होतो आणि जो लोअरचा पीक असेल तो लोअर साईडला मूव्ह होतो. ओके, तर इट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग. आणि सेकंड इफेक्ट काय आहे, द विकर मोर गेन्स इंटेन्सिटी अँड द मोर इंटेन्स बँड डिक्रीजेस इन इंटेन्सिटी. पहिला इफेक्ट काय आहे, शिफ्ट इन द व्हॅल्यू. सेकंड इज द चेंज इन द इंटेन्सिटी. जो विकर आहे त्याचं पीक लहान आहे त्याची इंटेन्सिटी वाढते, जो ऑलरेडी इंटेन्स पीक आहे त्याची इंटेन्सिटी थोडी कमी होते. इट इज बिकॉज ऑफ द रेझोनन्स अँड दिस रेझोनन्स इज कॉल्ड द फर्मी रेझोनन्स. ओके, अँड ऑलवेज रिमेंबर देर इज अ नो एक्स्ट्रा बँड or there is a no band for the additional band in the IR spectra for the Fermi resonance. फर्मी रेझोनन्समुळे कुठलाही ऍडिशनल बँड तयार होत नाही. जे ऑलरेडी बँड्स आहे त्याच्यामध्येच आपल्याला रेझोनन्स पाहायला मिळतो. ओके, नाउ एक्झाम्पल. सर्वांना कीटोन एक्झाम्पल कीटोन कंपाऊंड माहित आहे. ओके, लेट्स से विथ स्पेक्ट्रा बघा त्याच्यावर तुम्हाला लक्षात येईल. सो दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ द कीटोन कंपाऊंड. यू कॅन सी दॅट देयर इज अ कार्बोनिक कंपाऊंड C double bond O, and as we know for carbonyl compound there is a peak around 1700 to 1750. हे दरम्यान तुम्हाला एक पीक भेटतो जो कार्बोनिलचा असतो. जर तुम्ही सहज बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की हा एक पीक आहे. ओके, विदाउट एनी कॉन्सन्ट्रेशन इफ यू लुक ॲट दिस पीक यू विल से दिस इज द ओनली वन पीक. बट ॲट क्लोजर लुक you can say that there are two peaks, one at 1745 and second is at 1730. ठीक आहे. जर आता आपल्याला समजा कंपाऊंड कुठला आहे माहीतच नसेल आणि इथं आपल्याला जर दोन पीक दिसत असेल तर तुम्ही काय म्हणणार, दोन डिफरंट टाइप्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेझेंट. So that will be the our conclusion if we don't know the structure of the compound and we see two peaks, but actually these two peaks are because of Fermi resonance. आता फर्मी रेझोनन्स कसं होतं बघूया. तर फर्मी रेझोनन्स म्हणजे काय, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल अँड ओव्हरटोन. ठीक आहे. जो आता कार्बनचा पीक आहे तो आपल्याला माहित आहे 1700च्या आसपास येतो, 1700 ते 1750च्या आसपास पीक येतो. ठीक आहे. हा एक पीक झाला जो फंडामेंटल आहे. आणि जो दुसरा पीक आहे कुठला, इथे जो CH आहे. ओके, हा CH चा बेंडिंग पीक येतो जवळपास 1850च्या आसपास. ओके, सो दिस इज द पीक अराउंड बिटवीन 800 to 900. हे जे आहे ते पीक इट इज ऑफ CH बेंडिंग. आणि याचा जर तुम्ही ओव्हरटोन पीक बघितला, समजा हा पीक असेल 1850, सपोज दिस इज द पीक ॲट अराउंड 850. आणि याचा जर ओव्हरटोन पीक म्हणजे काय,
its value will be double. So 850 into 2, it comes around 1700. So this peak, second peak, is because of the overtone of the this peak. आणि हे दोन पीकची इंटेन्सिटी जवळपास सारखीच आहे. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही हा आय स्पेक्ट्रा हाय रेझोल्युशनला घेचाल, चांगल्या इन्स्ट्रुमेंटवर घेचाल हाय रेझोल्युशन, सो यू कॅन सी द स्प्लिटिंग ऑफ दिस टू पीक. हा पीक परत स्प्लिट होईल आणि तुम्हाला दोन पीक दिसतील. And that's why this peak is called the Fermi resonance peak. Okay, this is the second example of the benzoyl chloride. In this case, you can see that two peaks at around 1800. Okay, हा एक आहे कार्बोनिलचा आहे, हा जो दुसरा पीक आहे हा CO चा नाही, C डबल बॉन्ड O चा नाही. हा जो पीक आहे तो ओहोटोनचा पीक आहे. ठीक आहे, ओहोटोनचा पीक आहे आणि तो येतो Cl च्या पीकमुळे. म्हणजे ह्याचा जो पीक असेल CCl चा जो सेकंड ओव्हरटोन पीक असेल तो, आणि हा याच्यामुळे तुम्हाला हा एक ब्रॉड पीक मिळतो. आणि हाय रेझोल्युशनला जर घेतला तर याचं स्प्लिटिंग होतं आणि तुम्हाला क्लिअर दोन पीक दिसतात. दिस कॉल्ड ॲज द फर्मी रेझोनन्स पीक. So always remember the splitting will be larger if the original energy difference is small. जर दोघांची एनर्जी जर स्मॉल असेल तर स्प्लिटिंग जास्त असेल and we can say that coupling energy is large. So this is the example. Suppose these are the two peaks which are not coupled. जर दोन पीक आहेत त्यांचे कपलिंग झालं नाही. ठीक आहे, आणि हे सेकंड डायग्राम आहे तर कपलिंग झाल्यानंतरच आहे. तर तुम्ही बघता कपलिंग झाल्यानंतर त्यांच्यामधलं स्प्लिटिंग वाढलेलं आहे. म्हणजे हा पीक परत हायर साईडला जातो आणि हा पीक लोअर साईडला जातो. म्हणजे काय होतं, थोडक्यात स्प्लिटिंग होतं. आणि इट इज बिकॉज ऑफ द coupling between this peak and this peak. Okay, and this such type of splitting is called the Fermi resonance. Now, last point of this topic is the application. आपल्या सर्वांना माहिती आहे आयाचं application कुठं कुठं असतं. So first application is the identification of the functional group and structure determination. याच्यावरून आपण कुठला ग्रुप आहे, कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे, OH आहे का COH आहे, ऍसिड आहे, अल्डिहाइड आहे, कीटोन आहे, वी कॅन फाइंड आउट. बट फॉर दिस यू मस्ट नो द व्हॅल्यू. त्यासाठी तुम्हाला व्हॅल्यू माहित पाहिजे. तसंच आपण येतो आयडेंटिफिकेशन ऑफ सबस्टन्स. कुठला सबस्टन्स आहे ते करू शकतो. दिस इज द सेकंड ऍप्लिकेशन. जर दोन स्पेक्ट्रा मॅच झाले तर आपण म्हणतो की हे कंपाऊंड दोन्ही एकच आहे. ओके, तिसरं आहे स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिॲक्शन. तर आयाचा वापर रिॲक्शन कंप्लीट झालेली का नाही, किंवा होते का नाही, किंवा किती झाले हे पण आपण फाइंड आउट करू शकतो. त्यासाठी काय करायचं आहे, जस्ट यू हॅव टू टेक द स्पेक्ट्रा ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल. स्टार्टिंग मटेरियलचा स्पेक्ट्रा घ्या. 1 तास झाल्यानंतर काय करायचं, परत त्या रिॲक्शनचा स्पेक्ट्रा घ्यायचा. जर त्याच्यामध्ये पीक डिसअपिअर झाले स्टार्टिंग मटेरियलचे तर यू कॅन से दॅट रिॲक्शन इज गोइंग ऑन. आणि समजा 2 तासानंतर रिॲक्शन कंप्लीट झाले आणि तुम्हाला जो स्पेक्ट्रा घेतला तो स्पेक्ट्रा पूर्णपणे वेगळाच निघाला, डिफरंट निघाला, तर यू कॅन से दॅट द स्टार्टिंग मटेरियल इज कंप्लीट स्टार्टिंग मटेरियल इज कम्प्लिटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. त्यामुळे तुम्हाला सॉरी ओके, रिएक्टंटचा पीक तुम्हाला, रिएक्टंटचा स्पेक्ट्रा कम्प्लिटली डिसअपिअर होईल आणि प्रोडक्टचा पीक तुम्हाला भेटेल. Impurities. You can find out the impurities by using the IR spectra. Suppose you have a standard spectra of the one compound. तुम्ही ते कंपाऊंड लॅबरेमध्ये बनवलं आणि तुम्ही त्याचा स्पेक्ट्रा घेतला. जर स्पेक्ट्रा मॅच झाला तर यू कॅन से दॅट द प्रिपेअर्ड कंपाऊंड इज प्युअर फॉर्म. पण त्याच्यामध्ये ॲडिशनल पीक जर दिसायला लागले अजून काही, तर तुम्ही काय म्हणू शकता की दिस कंपाऊंड इज नॉट प्युअर फॉर्म, इट हॅज सम इम्प्युरिटीज. सो यू कॅन फाइंड आउट द फिफ्थ इज द क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. याच्यामध्ये तुम्ही कंपाऊंडचं क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस करू शकता. म्हणजे आयदर इट इज इन प्युअर फॉर्म ऑर मिक्सचर ऑर 2 more कंपाऊंड्स वी कॅन फाइंड आउट युजिंग द आयआर स्पेक्ट्रा. क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे काय, किती अमाऊंट मध्ये आहे,
प्युअर फॉर्म जसं आपण इम्प्युटेड चेक केलं त्याचाच उपयोग आपण या ठिकाणी करू शकतो. नाव वी आर गोइंग टू सॉल्व सम स्पेक्ट्रा. these are the examples. जर तुम्हाला आता आय स्पेक्ट्रा दिला तर तो आय स्पेक्ट्रा कुठल्या कंपाऊंडचा असू शकतो हे फाइंड आउट करायचं. ओके, सो आय एम गोइंग टू आस्क एनीवन टू गिव्ह आन्सर. So here you have one spectra. On this spectra you have to find out the compound which compound is will be of that spectra from the given three compound. आणि तीन कंपाऊंड दिलेले आहेत त्याच्यातला कुठला कंपाऊंडचा हा स्पेक्ट्रा आहे you have to tell. Okay, so look at the spectra very carefully. There are different peaks. This is the first peak around above 3,400. This peak below 3,000. There is a one peak at around 2,100. This peak around 1,400, and this is peak around 800. Now you have to tell me which one will be the compound of this spectrum. अल्काइन. सी. Alkyne. नाव काय तुमचं? पूर्ण नाव सांगा. नेहा. नेहा. सन्ना नेहा. ओके, गिव्ह मी द रिझन. जो पीक येतो CH स्ट्रेचिंगचा तो 3,300 येतो अल्काइन साठी आणि CH स्ट्रेचिंग 2150. ओके, हा म्हणजे 2150 ला येतो. आणि फर्स्ट ए आणि बी मध्ये काय असते मग? केन मध्ये CH स्ट्रेचिंग 3000च्या लेस असतं 2800च्या आसपास. फॉर ए आणि कंपाऊंड. हा एक कंपाऊंड. आणि अल्किन मध्ये 3000चं थोडं जास्त म्हणजे 3010 असं. स्लाइटली अबाव द 3,000. हा स्लाइटली अबाव 3000. Okay. So this way you have to find out the answer for the given spectra. So answer is the correct one. The answer is the C because there is a C triple bond C stretching and its value comes above 3,200. Okay. जर डबल बॉन्ड असेल तर 31च्या आसपास राहणार आहे. ओके, 3,100. आणि जर सिंपल ए कंपाऊंड असेल अलिफॅटिक there will be no peak above 3,000. Okay, the answer is the C. Now second compound. So there are three compounds and spectrum is there. So you have to find out the which compound can show the spectra like this. Okay, further give me your answer and reason. अंकिता फडतरे. फडतरे आवाज येतोय तुम्हाला? येस सर. तरी बोलायचं. उत्तर द्यायचे तुम्हाला. तीन पैकी एक कंपाऊंड आहे हमखास. बाकीचे पण ट्राय करा आता बाकीचे बघत बसाल. ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए. रिझन. रिझन सांगा. रिझन वाय नॉट ऑप्शन सेकंड अँड थर्ड. स्वप्नील. स्वप्नील माइक चालू कर. येस सर. हा काय व्हॉट इज युअर आन्सर? तीन पैकी एक आहे तेवढं सांगायचं कुठलं.
बोला लवकर. स्पेक्ट्रा व्यवस्थित बघा की कुठे कुठे आहे. ओव्हरटोन पण पीक असू शकतंय, फंडामेंटल पीक असतात, त्याच्यावर आपलं काय लक्ष देते का बघायचं. तर कुणाला जमले आन्सर? ऑप्शन ए सर. नाव सांगा तुमचं. शिकलगार. ओके, शिकलगार. So what is your reason for the option A? ओव्हरटोन्स आहेत त्यामुळे बेन्झिन प्रेझेंट आहे. ओके, गुड. आणि त्यानंतर 31 म्हणजे 3000 पेक्षा कमीचं पीक आहे, तो अल्किनलाच येतो, त्यामुळे ऑप्शन ए. 3000 पेक्षा थोडं कमी आहे ना, त्यामुळे ते ए ऑप्शन आहे. व्हाय नॉट ऑप्शन बी? अल्किनचा पीक काय माहिती. अल्किन थोडस वर येतं 3000 to 3001च्या वर 3100 पर्यंत येतो असा अल्किनचा असेल तर. अल्केनचा असेल तर हा. अजून आय थिंक सर बी. रिझन? बी सर. सर कार्बन डिप्लोमन कार्बनचं सीएच स्ट्रेचिंग त्याची 3100च्या जवळपास आहे. हा, परत ते ओव्हरटर्न आहे त्यामुळे ते बेन्झिन. आणि सीस आहे त्याच्या साईडला बी ला सीस आहे त्यामुळे अराउंड पीक 1600 एक येतोय. 600 ला पीक येतोय. हा, सीस आहे म्हणून. अजून 1400 1600 1800 1680 असेल का? तिसरा ऑप्शन असू शकतोय का? नाही. आता ए आणि बी मध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ओव्हरटोन म्हणजे बेन्झिन आहे, ए आणि बी मध्ये पण बेन्झिनिंग आहे, तिथं फरक करता येत नाही. अजून बघा, विचार करा अजून एक मिनिट. बी सर. बी आन्सर. बी इज आन्सर. रिझन सांगायचं. ॲरोमॅटिक सीएच 3150 येते, म्हणजे 3000च्या पुढे 2 पीक आहेत. तो ॲरोमॅटिक सीएचचा आणि 3100चा आहे तो सीएचचा आहे, डबल बॉन्ड सीचा आहे, sp2 कार्बनचा. दोन्ही कंपाऊंड मध्ये आहेच की ॲरोमॅटिक रिंग आहे की, पण sp2चा कुठे येते अल्केन मध्ये? ए मध्ये. अल्केन मध्ये नसतो का? अल्केन मध्ये sp2चा कुठे? sp2 कार्बोडायशन डबल बॉन्ड. डबल बॉन्डचा बनतो ना. sp2 म्हणजे CH2 पण आहे. CH2. बाकीचे बोला. नाव काय काय तुमचे मला लक्षात? सीमा आहे का? सीमा तुमचं नाव मला आठवत नाही लवकर. चेक करा काय असं उत्तर सांगा लवकर मला. जवळपास आहे तुम्ही. बाकीचे कोण बोलत नाहीत? मोनाली खटा, अश्विनी राऊत, योगेश शिंदे. सर मी सांगितले पहिला. तू सांगितलं का? बरं, ठीक आहे. बाकीचे काय बोलत नाही. अमित जाधव, दीप्ती जाधव, पूजा पाटील, प्रज्ञा चव्हाण, प्रज्ञा वाघ, प्रतीक शिंदे, प्रतीक्षा भुजबळ. काय तुमचं काय आन्सर आहे याच्याबद्दल, सेकंड स्पेक्ट्रा बद्दल? तर तुम्हाला आयर व्हॅल्यू माहित पाहिजे, तरच तुम्हाला आयर स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन करता येईल.
ओके. ज्यावेळेस समजा तुम्ही कंपनीत जाचाल त्यावेळेस फक्त रिॲक्शन लावून प्रोडक्ट कलेक्ट करणे होत नाही, तर त्याचं आपल्याला इंटरप्रिटेशन पण करावं लागतं. कंपाऊंड तयार झाला का नाही हे पण आपल्याला चेक करावं लागतं, तरच आपण पुढची स्टेप लावू शकतो. ओके. जर आपल्यालाच माहित नसेल आपला जो प्रोडक्ट तयार झालेला तोच आहे का नाही, तर मग काय उपयोग नाही. ठीक आहे. सो इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री पीपल. रिमेंबर, नाउ यू आर द ऑर्गॅनिक केमिस्ट. त्याच्यासाठी NMR IR UVचं इंटरप्रिटेशन तुम्हाला जमलंच पाहिजे आणि व्हॅल्यू तुमच्या तोंडपाठ पाहिजे, पाठपाठ सांगता आलं पाहिजे. ओळीचे एवढा असेल, या ठिकाणी हा असेल. ओके. अजून एक कंपाऊंडचा देतो एक्झाम्पल, तो मला सांगा कुठला असेल. त्याचं स्क्रीनशॉट घ्या आणि त्याचा आन्सर मला गुगल क्लासरूमवर पाठवून द्यायचा. स्क्रीनशॉट घ्या या कंपाऊंडचा. मी पण टाकतो गुगल क्लासरूमवर. याचं आन्सर आणि रिझन द्यायचं आहे. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट वन. टेक द स्क्रीनशॉट. This is the second example. याचं उत्तर देईल का? सोपं आहे. सागर आवगडे. सागर आहे तो? आवाज येतोय? सर. येस सर. याचं उत्तर दे. कुठलं कंपाऊंड असू शकेल फ्रॉम द स्पेक्ट्रा? एकदम सिंपल आहे. बाकीचे स्नॅपशॉट घ्या आणि आन्सर फाइंड आउट करायचं प्रत्येकाने. आज तुम्हाला याचं असाइनमेंट असणार आहे. सर. रिझन? नाव सांगा तुमचं. अश्विन राऊत. अश्विन राऊत. ओके. कुठलं तुमचा आन्सर दिलेला आहे? रिझन? अल्कोहोलचा पीक येतो सर. 12 होतो 13 12 14 32 32 ते 34. ओएचा पीक 3000च्या वर पण आहे, पण ओए शीत पण आहे आणि पीक पण 3000च्या वर जाते. अमाईनचे दोन ओके ओके ओके. डोंट गिव्ह द आन्सर. गिव्ह आन्सर इन गुगल क्लासरूम. टेक द स्क्रीनशॉट. घेतला स्क्रीनशॉट याचा? स्क्रीनशॉट घ्यायचा. अजून एक आहे. तिसरा एक्झाम्पल आहे. $3000 के आसपास आएगा. 1700 के आसपास पिकायला. 1700 क्या? ओके. 3 स्क्रीनशॉट घेतले व्यवस्थित. हे मी एक्झाम्पल टाकणार आहे गुगल क्लासरूम मध्ये. त्याचं तुम्हाला असाइनमेंट द्यायचं. ओके. ओके. नाउ we are going to stop here. So next lecture we'll start the another topic. Okay. तुम्हाला काय अडचण असेल तर मला मेसेज करा किंवा विचारा कधी. ओके. Okay, sir. See you next time. Okay.